You all know that this is our second live class of this paid course. Your batch number is 59. So in this class, I am going to discuss on how can we learn this language properly. ইংরেজি ভাষাটা আমরা কিভাবে শিখতে পারি, এই ভাষার ভিতরে ঠিক কি আছে, আমরা মেইন কোর্সের ভিতরে মুভ করার আগে আমাদের এই প্ল্যানটা জানা দরকার যে আমি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা শিখবো। ইংরেজি ভাষাটা শেখার জন্য আমাদের ভালো একটা কনসেপ্ট, ভালো একটা ধারণা আমাদের লাগবে। আমি বিভিন্ন টপিকের উপর নেক্সট ডে গুলোতে আমরা ক্লাস করতে থাকবো, এগোতে থাকবো। আমি গ্রামার শেখাবো, আপনাদের স্পিকিং শেখাবো, রাইটিং শেখাবো, সবকিছুই আমি করব। বাট সেটার অ্যাকচুয়াল প্ল্যানটা কি, অ্যাকচুয়াল আউটলাইনটা কি, এইটা নিয়ে আমি কথা বলবো, যেটা আপনাদেরকে একটু বুঝতে হবে, ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করতে হবে। যারা আমার ফ্রি ক্লাসগুলোতে ছিলেন তারা অলরেডি একটা ধারণা পেয়েছেন, বাট এখানে যারা পেইড কোর্সে ভর্তি হয়েছেন সবাই সবগুলো ফ্রি ক্লাসে অ্যাটেন্ড করতে পারেননি বা জয়েন করতে পারেননি। তো এই জন্য আমি প্রথম থেকে ধারাবাহিকভাবে বলছি, যারা দেখেছিলেন তারা ভালোভাবে দেখেন, যারা দেখেননি তারা আরো বেশি ভালো করে দেখেন বিষয়গুলো। তো দেখেন এখানে দেওয়া আছে যে হাউ ক্যান উই লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, আমরা কিভাবে ইংরেজি ভাষা শিখতে পারি, এই এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আমরা শিখতে পারি। এবার এইখানে দেখেন একটা স্ট্রাকচার আছে, সবাই দেখেন মনোযোগ দিয়ে। এই যে স্ট্রাকচারটা যারা আমার ফ্রি ক্লাসগুলোতে অ্যাটেন্ড করেছিলেন তাদেরকে আমি বলেছিলাম যে ফর মেকিং এনি কাইন্ডস অফ ইংলিশ সেন্টেন্সেস উই নিড আ পার্টিকুলার স্ট্রাকচার। The structure is, first of all, we have to use a subject, and in the place of subject, we have to take noun or pronoun as a part of speech. There are 8 kinds of part of speech in English language, and you have to know that if you make any kinds of English sentences, you need some words. So from every sentence or every word has a particular name, and those names come from the part of speech. So in the place of subject, as a part of speech, we have to put noun and pronoun. After that, we have to take verb. Verb is a word that denotes being, having, or doing something. So verb is heartbeat of sentences. I mean, without verb, you will not be able to make any kinds of English sentences. If you would like to make any English sentence, you must put the verb after the subject. So after using verb, you have to take extension. In the place of extension, you can take so many component or element of sentences. First of all, in the place of extension, you have to take object. What is object? If you ask the question to the verb with what and whom, you will get object. If you can be able to put object in a particular sentences, you will be able to make a complete English sentence. If you don't get object, there would be complement as well as adverbial. What is complement? If you think that the subject and the extensional word are same in the sentences, and they are linked, they are making on kinds of breeze by using be verb, or you know that some linking or copulative verb, it will be complement. Otherwise, in the place of extension, you can get adverbial. What is adverbial? These are adverbial phrase. Like if you ask the question to the verb with where, how, when, why, how often, you will get the adverbial. If you take adverb in sentences, you will be able to add so many information in your particular sentences. So you have to think about this structure. I'm telling you again that if you would like to make any kinds of English sentences, you have to use this structure. ইংলিশে কথা বললে হয়তো এভাবে বুঝতে পারবেন না, দুর্বল স্টুডেন্ট আছেন অনেক। আমি ইংলিশে লেকচার আস্তে আস্তে আমরা দিব, বাট আমি পরে দিব, আগে আপনাদের আমি একটু শিখাই নিই। সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে বোঝেন, তা না হলে আপনাদের যদি শিখাতে না পারি তাহলে তো লেকচার দিয়ে কোনো লাভ নেই। আমি বাংলায় বলি, বোঝার চেষ্টা করেন যারা একদমই দুর্বল। যারা ফার্স্ট ফ্রি ক্লাস থেকে ছিলেন, স্ক্রিনটা কি দেখতে পারছেন? কোনো সমস্যা হচ্ছে? আমার কথাগুলো শুনতে পারছেন? একটু বলেন তো। ওকে, আচ্ছা, এরপরে আপনাদের কোশ্চেনের বা যার যার সমস্যা আছে আমি উত্তর দিচ্ছি। আমি একটু বাংলায় কথা বলি, তাহলে যারা দুর্বল আছেন তারাও সহজে বুঝতে পারবেন। দেখেন, আহ ইংলিশে যে কোনো সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে, if you want to make any kinds of English sentence, you need a particular structure. এই স্ট্রাকচারটা আপনার দরকার বা প্রয়োজন। এই স্ট্রাকচারটাকে মেনটেন করে যে কোনো ইংরেজি বাক্য তৈরি করা হয়, সেটা হচ্ছে
প্রথমত একটা সাবজেক্ট বসাতে হবে, সাবজেক্টের পরেই ভার্ব থাকে, তারপরে এক্সটেনশন। এই এক্সটেনশনের জায়গায় অবজেক্ট, কমপ্লিমেন্ট বা অ্যাডভার্বিয়াল থাকে। এখন এই সাবজেক্ট ভার্ব বা এক্সটেনশন বা একটা সেন্টেন্সের যে গঠন, একটা সেন্টেন্স বা একটা বাক্যের ডেফিনেশন কি বলেন তো? একটা বাক্যের ডেফিনেশন হচ্ছে যে কতগুলো ওয়ার্ড অর্থাৎ শব্দ পাশাপাশি বসে যখন মনের ভাবটাকে ক্লিয়ারলি প্রকাশ করে তাকে আমরা সেন্টেন্স বা বাক্য বলি। তো ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে ব্যবহৃত এই প্রতিটা সেন্টেন্সের প্রতিটা ওয়ার্ড ওয়ার্ড যে ওয়ার্ড গুলো থাকে, এই ওয়ার্ডের একটা নাম আছে। এই নামগুলো 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচ থেকে আসে। এইখানে দেখেন 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচ দেওয়া আছে। এই যে নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, ইন্টারজেকশন। হ্যাঁ, এই যে পার্ট অফ স্পিচ গুলো আমি একটু বলি। নাউন, প্রোনাউন, অ্যাডজেক্টিভ, ভার্ব, অ্যাডভার্ব, প্রিপোজিশন, কনজাংশন, আর একটা হচ্ছে আপনার ইন্টারজেকশন। এই যে পার্ট অফ স্পিচ গুলো আমি এখানে লিখছি, এই যে 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচ, এদের একটা ভালো ওয়ার্ডার জানতে হবে আমাদের। অর্থাৎ এই নাউন বা প্রোনাউন এই জিনিসটা একদম সেন্টেন্সের শুরুতে সাবজেক্টের স্থানে থাকে, বা ভার্বের পরে এই অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্টের স্থানে থাকে। এই নাউন প্রোনাউনকে মডিফাই করে, নাউন প্রোনাউন সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেয় বা তথ্য দেয়, সেটা হচ্ছে এই অ্যাজেক্টিভ। সেটা হচ্ছে অ্যাজেক্টিভ। আবার এই যে ভার্ব, এই ভার্বটা সাবজেক্টের পরে বসে, অর্থাৎ এই নাউন প্রোনাউনের পরে বসে। এই ভার্ব সম্পর্কে বাড়িয়ে বলে অ্যাডভার্ব। ভার্বকে মডিফাই করে, ভার্ব সম্পর্কে এক্সট্রা ইনফরমেশন দেয় এই অ্যাডভার্ব। আবার এই যে প্রেপোজিশন জিনিসটা, এটাও মূলত নাউন প্রোনাউনের জন্যই বসে থাকে। বাট প্রেপোজিশন মোস্ট অফ দ্য টাইম আমার এই যে অবজেক্ট বা কমপ্লিমেন্টের স্থানে যে নাউন প্রোনাউন থাকে, ঠিক এর আগে প্রেপোজিশন বসে। অর্থাৎ সেন্টেন্সে পার্ট অফ স্পিচের কানেকশন বুঝতে হবে, কোন ওয়ার্ডের সাথে কোন ওয়ার্ড কানেক্টেড, কোন ওয়ার্ডের জন্য কোন ওয়ার্ড বসে, এদের অ্যাকচুয়াল ফরমেশনটা কি, অ্যাকচুয়াল অর্ডারটা কি। আমরা এগুলোর নাম জানি, বাট প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং এ বা রাইটিং এ এগুলোকে কোথায় ব্যবহার করতে হয়, এদের অ্যাকচুয়াল ব্যবহারটা কোথায়, এটা আমরা জানি না, এটা আমরা বুঝতে পারি না। এরপরে হচ্ছে আপনার কি আছে, কনজাংশন বা ইন্টারজেকশন। এই কনজাংশন গুলো মূলত আলাদা দুইটা সেন্টেন্স, ওয়ার্ড বা ক্লজ কে কানেক্ট করে বা জোড়া লাগায়। ইন্টারজেকশন এটা বাইরের একটা পার্ট, আবেগ অনুভূতি প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই হচ্ছে 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচ। এইগুলোর কাজ কি, কথাটা বোঝেন। ইংরেজি ভাষাটা মূলত কি, ইংলিশ গ্রামারটা হচ্ছে, যাদের এই 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচ সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট থাকবে সে হোল ইংলিশ গ্রামার জানতে পারবে। ইংলিশ গ্রামারের বাইরে কিছু নেই। এর বাইরে যদি কোনো টপিক থাকে, ফর এক্সাম্পল আর্টিকেল, ডিটারমিনার, ফ্রেজ, ক্লজ, সাবজেক্ট ভার্ব এগ্রিমেন্ট, মডিফায়ার্স, ন্যারেশন, যাই বলেন না কেন, এর বাইরে যদি কোনো গ্রামাটিক্যাল টপিক থাকে, যাই থাকুক না কেন, এর থেকেই আসে, এদের ভিতর থেকেই সেগুলো আসে। অর্থাৎ এদের সম্পর্কে ক্লিয়ার কনসেপ্ট রাখতে পারলে আর যত গ্রামাটিক্যাল টপিক বা যা কিছু আছে না কেন, সবকিছু আপনি ইজিলি পারবেন, সবকিছু আপনি শিখতে পারবেন। সো 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচ সম্পর্কে কনসেপ্ট থাকা মানে হচ্ছে হোল ইংলিশ গ্রামারটা জানা। এবং এই পার্ট অফ স্পিচ মূলত কি কাজে লাগে, একটা সেন্টেন্স যখন তৈরি করি, একটা ওয়ার্ডের সাথে আর একটা ওয়ার্ডের যে কানেকশন, এই কানেকশনটাকে ভালোভাবে বোঝার জন্য পার্ট অফ স্পিচের ব্যবহারটা হয়। আমি যদি এরকম একটা সেন্টেন্স লিখি যে হি প্লেস ফুটবল ইন দা ফিল্ড, এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ হচ্ছে FIELD। এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ হচ্ছে সে মাঠে ফুটবল খেলে। এই যে বাক্যটা লিখলাম, এই বাক্যে কথাটা বোঝেন। এই বাক্যে এই হি শব্দটা একটা প্রোনাউন, সাবজেক্টের স্থানে আছে। এই প্লেস যে শব্দটা, এই শব্দটা হচ্ছে আমার মূলত একটা ভার্ব। এই ফুটবল শব্দটা আমার একটা নাউন। অর্থাৎ আমার সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের স্থানে নাউন অথবা প্রোনাউন বসে, সাবজেক্টের পরেই ভার্ব বসে। এরপরে দেখেন এই যে ইন, এই ইন শব্দটা প্রেপোজিশন। এই দা শব্দটা অ্যাজেক্টিভ। এ এন্ড দি কে, আর 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচের ভিতর এটা অ্যাজেক্টিভের ভিতর যায়, কারণ এটা নাউন বা প্রোনাউনকে মডিফাই করে, ইন্ডিকেট করে। অ্যাজেক্টিভের কাজ হচ্ছে যে ওয়ার্ড নাউন প্রোনাউন সম্পর্কে কথা বলে, যেমন এই দাটা বসতেছে ফিল্ডের জন্য, এই যে ইন এটাও বসতেছে এই ফিল্ডের জন্য। অর্থাৎ প্রেপোজিশনও নাউন প্রোনাউনকে নিয়ে কাজ করে। এই ফিল্ডটা হচ্ছে আমার একটা নাউন এখানে। আবার একসঙ্গে ইন দা ফিল্ড, এই তিনটা ওয়ার্ডকে বলা হয় অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। অর্থাৎ এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। এটাকে বলা হয় কি, বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। জাস্ট ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড হিয়ার। মনোযোগ দিয়ে বিষয়গুলো বোঝার চেষ্টা করবেন, ভালোভাবে দেখার চেষ্টা করবেন। তাহলে এই যে সেন্টেন্সে, একটা সেন্টেন্স আপনি যখন ইংলিশে লিখবেন, একটা সেন্টেন্স আপনি যখন ইংলিশে
লিখবেন, তখন আপনি কি করবেন? তখন আপনাকে বুঝতে হবে, একটা সেন্টেন্সে একটা ওয়ার্ডের সাথে একটা ওয়ার্ড কানেক্টেড থাকে। নাউন বা প্রোনাউনের জন্য অ্যাডজেক্টিভ বা প্রেপোজিশন বসে, ভার্বের জন্য অ্যাডভার্ব বসে। যেমন আমি যদি বলি হি প্লেইজ ভেরি বিউটিফুলি, ভেরি, BEAUTIFULLY, সে খুব সুন্দরভাবে ফুটবল খেলে। ইন দ্য ফিল্ড, মাঠে, সে মাঠে খুব সুন্দরভাবে ফুটবল খেলে। এই যে বাক্যটা আমি লিখলাম, এই জায়গায় এই ভেরি বিউটিফুলি শব্দটা বসছে এই প্লেস কথাটাকে মডিফাই করতে। প্লেস মানে সে খেলে, খেলে কিভাবে, খেলার ধরনটা কেমন, সুন্দরভাবে খেলে। সো এইটা হচ্ছে মূলত অ্যাডভার্ব। অ্যাডভার্ব বলা হয় এইটাকে, যেহেতু এটা ভার্বকে মডিফাই করে। আর আমি আবার এই যে ইন দা ফিল্ডকেও অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ বলছি, এটা পাওয়া যায় মূলত যে সে যে খেলে, কোথায় খেলে, মানে এই যে খেলা ভার্ব, মাঠে খেলে, ভার্বকে কোথায় কখন কিভাবে দ্বারা প্রশ্ন করলে অ্যাডভার্ব পাওয়া যায়, এটাকে বলা হয় মূলত অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। সো এইভাবে এই পার্ট অফ স্পিচের কাজ বা ফাংশন হচ্ছে এই যে 8 প্রকার পার্ট অফ স্পিচ: একটা সেন্টেন্সকে সুন্দরভাবে গঠন করা, সেন্টেন্সকে অর্গানাইজ করা, একটা সেন্টেন্সে একটা ওয়ার্ডের সাথে আরেকটা ওয়ার্ডের কানেকশন ঘটানো, একটা সেন্টেন্স বা একটা বাক্যের ভিতরে, একটা সেন্টেন্স বা একটা বাক্যের ভিতরে কি করা। একটু ওয়েট করেন। একটা সেন্টেন্স বা একটা বাক্যের ভিতরে এক্সট্রা ইনফরমেশন অ্যাড দেওয়া, এটা হচ্ছে মূলত আমাদের এই যে পার্ট অফ স্পিচ, এদের কাজ। আমাকে আপনাদেরকে এই বিষয়টাকে ভালোভাবে বুঝতে হবে, ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। ঠিক আছে? এবার দেখেন, এবার দেখেন তাহলে পার্ট অফ স্পিচের কাজ কি? আমি যে সেন্টেন্স তৈরি করি, সেন্টেন্সের ভিতর যে শব্দগুলো থাকে, এই শব্দগুলোর নাম থাকে, সেই নাম এই পার্ট অফ স্পিচ থেকে আসে, এবং এই পার্ট অফ স্পিচ ধরে একটা শব্দের সাথে আরেকটা শব্দের কানেকশন হয়। তো এটা নিয়ে আমি ডিটেলস আলোচনা করব, পরে বোঝাবো। এটা গেল একটা সাইড। এবার দেখেন, এইখানে আছে টেন্স, শিখতে হবে আমাদের। এই টেন্স জিনিসটা কি? টেন্স হচ্ছে সময় বা টাইমের পরিবর্তন। অর্থাৎ আমরা যখন ইংলিশে কথা বলি একজন আরেকজনের সঙ্গে, স্পিকিং করি বা কনভারসেশন করি, আমরা কখনো একটা অ্যাকচুয়াল টাইমে কথাকে রেখে সামনে এগোতে পারি না। আমাদের বিভিন্ন ওয়েতে একটা কথাকে বলতে হয়, বিভিন্ন সেন্সে বিভিন্ন টাইমে বলতে হয়। যেমন আমি এখন আপনাদের ক্লাস নিচ্ছি, আপনি জয়েন করতে পারছেন না, আপনি বলছেন যে স্যার আই ক্যান নট জয়েন ইউর ক্লাস রাইট নাও, আমি আপনার ক্লাসে জয়েন করতে পারছি না। এবার আমি আবার আপনাকে পরে একটু পরে কোশ্চেন করলাম যে আপনি কি জয়েন করেছেন, হ্যাভ ইউ জয়েন্ট ইন মাই ক্লাস, আপনি কি ক্লাসে জয়েন হয়েছেন, হ্যাভ ইউ জয়েন্ট ইন মাই ক্লাস। তাহলে এটা আমার আরেকটা টেন্সে বললাম। এবার সে আমাকে বলল যে স্যার না, আমি একটু পর জয়েন হব। স্যার আই উইল জয়েন ইউর ক্লাস আফটার ফিউ মিনিটস লেটার, আই উইল জয়েন ইউর ক্লাস আফটার ফিউ মিনিটস লেটার, আই এম বিজি নাও। সে এরকম একটা কথা বলছে। অর্থাৎ যখন একজনের সাথে আরেকজন কথা বলে বা কনভারসেশন করে, তখন কিন্তু আমরা কখনো একটা স্টেবল টাইমের উপর কথাকে রেখে সামনে এগোতে পারি না। আমার সময়ের পরিবর্তন করতে হয়, কথা চেঞ্জ করতে হয়, এবং এই চেঞ্জিংটা আসে মূলত এই টেন্সের স্ট্রাকচারের পরিবর্তনের মাধ্যমে। ইংলিশে 3 প্রকার টেন্স আছে: প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। প্রত্যেকটা টেন্সের 4টা করে ভাগ আছে: ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। টোটাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে টেন্সের স্ট্রাকচার হচ্ছে 12টা। এই 12টা স্ট্রাকচারের ভিতরে আমার অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড অক্সিলারি ভার্ব হিসেবে বসে, এবং তারপরে কিছু মেইন ভার্ব থাকে। এই জন্য এই অ্যাম, ইজ, আর, ওয়াজ, আর, হ্যাভ, হ্যাজ, হ্যাড বা ডু, ডাজ, ডিড, এগুলোর ব্যবহার মূলত কিভাবে হয়, কোথায় হয়, কেন হয়, কখন মেইন ভার্ব হিসাবে বসে, কখন অক্সিলারি ভার্ব হিসাবে বসে, সেটাও আমাকে ডিটেলসে জানতে হবে। অর্থাৎ টেন্সটা মূলত কাজ করে এই যে সাবজেক্টের পরে যে এই যে প্লেস, যে শব্দটা, এই যে ভার্বের যে জায়গাটা না, এই জায়গাটা নিয়ে মূলত কাজ করে ওই টেন্স। অন্য কোথাও না, অন্য সবকিছু এগুলো সব যা তাই থাকবে। টেন্সের কাজটা মূলত এই জায়গায়। হি প্লেস ফুটবল মানে সে ফুটবল খেলে। আমি যদি বলি হি প্লেড ফুটবল, এর মানে সে ফুটবল খেলেছিল। এগুলো হচ্ছে টেন্সের পরিবর্তন। আর টেন্সের পরিবর্তনটা হচ্ছে মূলত কি, আহ টেন্সের পরিবর্তনটা হচ্ছে মূলত টাইমের পরিবর্তন, সময়ের পরিবর্তন, টাইমের পরিবর্তন বা সময়ের পরিবর্তন। অর্থাৎ এই পরিবর্তনটা হয়ে থাকে, একটু ওয়েট করেন, এই পরিবর্তনটা মূলত হয়ে থাকে ভার্বের ফর্মের পরিবর্তনের উপর ডিপেন্ড করে। এখানে আমি যদি বলি উইল প্লে,
সে ফুটবল খেলবে। আমি যদি বলি ইজ প্লেইং, সে ফুটবল খেলছে। সো এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা হচ্ছে সময়ের পরিবর্তন। আমি কথা বলার ক্ষেত্রে একজন আরেকজনের সঙ্গে যখন ইংলিশে কেউ স্পিকিং করা হয়, কনভারসেশন করা হয়, কমিউনিকেশন করা হয়, আমরা এই যে স্পোকেন ইংলিশ শিখছি, আপনারা যে এই যে ইংলিশে কথা বলতে আসছেন, কথা বলাটা শিখতে আসছেন, এই কথা বলতে পারি না কেন? কথা বলার জায়গাটা মূলত কিন্তু জাস্ট এইটাই, সাবজেক্টের পরে যে ভার্ব। আমি যখন বাংলায় একটা কথা ভাবতেছি, ইংলিশে বলতে চাচ্ছি, এই ভার্বের জায়গাটা সঠিকভাবে আমি ইউজ করতে পারি না ইনস্ট্যান্টলি। যে টাইমে কথা বাংলায় বলতেছি সেইটার ইংলিশ ফর্ম আমি জানি না, অর্থাৎ সঠিক টেন্স আমি জানি না। এই জন্যই কিন্তু আপনি পারেন না স্পোকেন ইংলিশ। জাস্ট এইটা, জাস্ট এই ভার্বকে নিয়ে কাজটা হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশ। এবার দেখেন, এরপরে আসি মডাল ভার্ব। এই মডাল ভার্বের কথা আমি কি বলছি? শুধুমাত্র টেন্স শিখে মনের সম্পূর্ণ ভাব প্রকাশ করা যায় না। এর জন্য আমাদের এই মডাল সম্পর্কে ধারণা রাখতে হয়, তার সাথে সেমি মডাল। আর এই টেন্স, মডাল, সেমি মডালের একটা রিভার্স স্ট্রাকচার হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েস। এইটা আমাকে জানতে হবে। এই প্যাসিভ জানার পর আমাকে কন্ডিশনাল সেন্টেন্সের ব্যবহার জানতে হয়, শর্তযুক্ত বাক্য, পজিটিভ ভার্ব জানতে হবে, এই ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লজ জানতে হবে। ফ্রেজ অ্যান্ড ক্লজ হচ্ছে মূলত এই যে পার্ট অফ স্পিচ গুলোর সঙ্গে কানেক্টেড। একটা পার্ট অফ স্পিচ একটা ওয়ার্ডে না বসে তিন চারটা ওয়ার্ডে মিলে যখন আমার বসে থাকে, তখন সেখানে সাবজেক্ট ভার্ব থাকলে তাকে ক্লজ বলি, না থাকলে তাকে আমরা ফ্রেজ বলি। এগুলো সব আমরা ডিটেলসে শিখবো। তো আমাদের এই বিষয়গুলো মূলত শিখতে হবে। দেখেন, এই যে সিম্পল, কমপ্লেক্স, কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, সিম, লেট, গেট, হ্যাভিং, এই ভার্বগুলোর ব্যবহার, লিঙ্কিং ওয়ার্ডস বা রিলেটিভ প্রোনাউনের ব্যবহার, হ্যাঁ, তো ভোকাবুলারিও তো আমরা দেখবো। তো আমাদের মেইনলি যে কাজটা করতে হবে, আমি যদি একটু প্র্যাকটিক্যালি দেখাই দেই, যারা আমার ফার্স্ট ফ্রি লাইভ ক্লাসে ছিলেন তারা হয়তো এই বিষয়টা দেখেছিলেন, বাট সবাই তো আর আমার সেই ক্লাসগুলো করতে পারেননি। আমি একটু প্র্যাকটিক্যালি লিখে দেখাই, তাহলে আপনাদের বিষয়গুলো বুঝতে বা নিতে সুবিধা হবে, সহজ হবে। দেখেন, সবাই একটু মনোযোগ দিয়ে এই জায়গাটা বোঝার চেষ্টা করেন, ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করেন। সেটা হচ্ছে, যেটা আমি প্রথমত বলছি, যে ফর মেকিং এনি কাইন্ডস অফ ইংলিশ সেন্টেন্সেস উই নিড আ পার্টিকুলার স্ট্রাকচার। স্ট্রাকচারটার কথা কি বললাম? ফার্স্ট অফ অল আমাদের একটা সাবজেক্টের দরকার। সবাই বোঝেন, যারা একদম দুর্বল, একটা সাবজেক্টের দরকার। এই সাবজেক্টের জায়গাটাতে আমরা কি বসিয়ে থাকি? সাবজেক্টের জায়গাটাতে পার্ট অফ স্পিচ হিসেবে নাউন অথবা প্রোনাউন বসাই। নাউন, প্রোনাউন মানে কি? যে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে ইন্ডিকেট করা হয় অ্যাজ আ সাবজেক্ট। এই সাবজেক্টের পরেই যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে ভার্ব বসাতে হয়। বাংলায় কিন্তু ভার্ব বসে না, বাংলায় ভার্বটা অলওয়েজ লাস্টে বসে। বাংলায় ভার্ব লাস্টে বসে, ইংলিশে ভার্ব, একটা মিনিট একটু ওয়েট করেন তো, ইংলিশে ভার্ব সাবজেক্টের পরে বসে। এই এই জায়গাটা আমাকে মনোযোগ দিয়ে বুঝতে হবে। এবং ইংলিশে যে ভার্বটা বসে সাবজেক্টের পরে, এই ভার্বের জায়গাটাকে নিয়েই আমাদের মেইনলি কাজ করতে হবে, মেইনলি সামনের দিকে এগোতে হবে। ঠিক আছে? এই ভার্বের পরে এক্সটেনশন, এবং এই এক্সটেনশনের জায়গায় আমি কি বলছি, যে অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট, এক একটা জায়গা আমি আগে ক্লিয়ার করি। অবজেক্ট অথবা কমপ্লিমেন্ট অথবা অ্যাডভার্বিয়ালস, এইগুলো আমার বসে থাকে যে কোনো একটা বাক্য তৈরি করতে গেলে। অর্থাৎ এই যে স্ট্রাকচারটা লিখলাম, একটা ইংরেজি বাক্য বা সেন্টেন্স তৈরির স্ট্রাকচার হচ্ছে এইটা। তাহলে সাবজেক্ট মানে কি? একটা কথা যখন ইংলিশে বলা হবে, কথাটা বুঝবেন, একটা কাজ যখন করা হয়, কেউ তো একজন করবে, কেউ তো একজন বলবে। মানে একটা সেন্টেন্স বা একটা বাক্যের সাবজেক্ট কি হতে পারে? একটা সেন্টেন্স বা একটা বাক্যের সাবজেক্ট হয় আই হবে, না হলে উই, না হলে ইউ, না হলে হি, না হলে সি, না হলে রহিম, না হলে করিম। হ্যাঁ, এই যে ওয়ার্ড গুলো আমি লিখছি, এই ওয়ার্ড গুলো অর্থাৎ সাবজেক্ট কিন্তু এরকম একটা নির্দিষ্ট সার্কেলের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকে। আই, উই, ইউ, হি, সি, রহিম, করিম বা দে, এইগুলোই, এর বাইরে আর কিছু না। এই ধরনের ওয়ার্ডই আমার সাবজেক্ট হয়। অর্থাৎ একটা কাজ যখন করা হয়, একটা কথা যখন বলা হয়, কেউ তো একজন করবে, কেউ তো একজন বলবে। অর্থাৎ আমি হতে পারি, আপনি হতে পারেন, তারা হতে পারে, রহিম হতে পারে, করিম হতে পারে। এর বাইরে তো আর কেউ কথা বলতে পারে না বা কাজও করতে পারে না। এরপর কি বসাতে হয় বললাম? ভার্ব। বাংলায় ভার্ব লাস্টে বসে। এবং আমি এই কথাটা আপনাদেরকে বলছিলাম, এর আগেও অনেকবার বলছি, যারা ইংলিশে দুর্বল, যারা ভোকাবুলারি সম্পর্কে ভালো কনসেপ্ট রাখে না, যারা মনে করে আমি ইংলিশ চর্চা করিনি বহু বছর যাবত, কিন্তু আমি ইংরেজি ভাষাটা শিখতে চাই, প্র্যাকটিক্যালি শিখবো, আমার তো ভোকাবুলারিও কিছু জানা নেই, কোনো ওয়ার্ডের মিনিং তেমন জানি না, তাহলে কি করব? তো একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট দেখেন এরকম একটা সার্কেলের ভিতর থাকে। সাবজেক্টের পরে আমাকে ভার্ব ইউজ করতে হয়। ভার্ব হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের হার্ট বা প্রাণ। ভার্ব ছাড়া কোনো সেন্টেন্সই তৈরি করা যায় না। ভার্ব জিনিসটা কি? যেটা অ্যাকশন দেয়, যেটা কাজ করা বোঝায়, কাজ। হ্যাঁ, তো এই ভার্বের ভোকাবুলারি যে যত বেশি জানে, সে তত দ্রুত
ভোকাবুলারি জায়গাটাকে কভার করতে পারবে এবং ইংলিশ এক্সপার্ট এবং ফ্লুয়েন্ট হতে পারবে। একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্টের পর যদি ভার্বটাকে আপনি পাশাপাশি বসাতে পারেন, এর পরের যে অংশটা এক্সটেনশনের যে এই যে জায়গাগুলো, এগুলো অটোমেটিক্যালি চলে আসে। মূলত ফোকাসটা রাখতে হয় ভার্বের উপর। আমি বাংলায় একটা কথা ভাবতেছি যেটা ইংলিশে বলতে চাচ্ছি, ওই কথাটার ভার্ব আমি জানি না বলেই কথা বলতে পারি না। যেমন মনে করেন আমি যদি বলি আমি দৌড়াতে পারি, ইংলিশটা কি, যে আই ক্যান রান, আমি দৌড়াতে পারি। এখন আমি যদি বলি আমি দৌড়াতে পারবো, এই কথাটার ইংলিশ কি হবে? এবার অনেকে দেখবেন আর বুঝবে না, অনেকে এরকম বলে কি জানেন, বলে যে আই উইল ক্যান রান। বাট জিনিসটা তো এরকম না। উইল তো ফিউচার টেন্স, উইল তো একটা মডেল অক্সিলারি। কেন মডেল অক্সিলারি? তো উইল ক্যান কখনো হয়? হয় না। তাহলে আমি দৌড়াতে পারবো, এটার ইংরেজিও আই ক্যান রান। মনে করেন আমি গাছ থেকে একটা পেয়ারা পারবো, আমি গাছ থেকে একটা পেয়ারা পারবো, একটা গাছে পেয়ারা আছে, আমি পেয়ারাটা ছিঁড়বো, নিব, পারবো। এখন এই কথাটা আমি ইংলিশে কিভাবে বলবো? আমি ইংরেজি কি? আই। গাছ ইংরেজি কি? ট্রি। পেয়ারা ইংরেজি কি? গুয়াভা, মানে পেয়ারা। এখন এই যে আপনার বেঁধে যাচ্ছে কোথায় ভেবে দেখেন তো। আপনি পারতেছেন না কথাটা ইংলিশে বলতে, কেন, ঠিক কোন জায়গায় কারণে? ওই যে পেয়ারা পারবো, পেয়ারাটা ছিঁড়বো, পেয়ারাটা নিব, পেয়ারাটা কাটবো, এই যে কথাটা, এই যে ভার্বটা, এই ভার্বটার কি, এই ভার্বটার ইংলিশ ওয়ার্ড আপনি জানেন না। আপনি এখানে টেক বলেন বা গেট বলেন বা কাট বলেন, আপনি যেটাই বলেন না কেন, আপনি যে কোনো একটা ভার্ব মনে করেন আপনি পেলেন, ভার্ব জানলেন, জানার পরেও ওই ভার্বটাকে তো ওই ফর্মে রাখলে হবে না, ওই ভার্বটাকে আবার টেন্স অনুযায়ী আমাকে বসাতে হবে। আপনি যে কথাটা বলছেন আমি পেয়ারা পারবো, পেয়ারাটা তুলবো, পেয়ারাটা কাটবো বা ছিঁড়বো, এই এইটার জন্য যে আপনার টেন্সের একটা টাইমের পরিবর্তন ওই ভার্বের সঙ্গে করতে হবে, সেটা যদি আপনি না জানেন, তাহলে আপনার ওই জায়গাটা ভুল হয়ে যাবে। অর্থাৎ মেইন কাজ বা মেইন ফোকাস ওই ভার্বের জায়গাটার উপর দিতে হয়। ভার্বের ওই জায়গাটা সম্পর্কে যে ক্লিয়ার কনসেপ্ট রাখতে পারবে, ভার্ব সম্পর্কে যার ক্লিয়ার একটা ধারণা থাকবে, সে ইংলিশ এক্সপার্ট হতে পারবে, সে ফ্লুয়েন্ট হতে পারবে। কি হলো এই জায়গায়? জাস্ট 1 মিনিট একটু ওয়েট করেন তো। আচ্ছা, তো ভার্বের কথাটা আমি বলছি যে আমাকে ভার্ব সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট যদি আমি রাখতে পারি, ভার্বের জায়গাটা সম্পর্কে, ভার্ব সম্পর্কে যদি ভালো একটা ধারণা আমি পাই, তাহলে আমি ইংলিশে কথা বলতে পারবো। তাহলে দেখেন আমি যদি বলি আই ইট, ইট মানে কি, খাওয়া, এটা হচ্ছে আমার একটা ভার্ব, কাজ করা বোঝায়, তাই না? উই প্লে, প্লে মানে কি, খেলা। আমি যদি বলি ইউ ডু, মানে করা। হি ড্রাইভ, ড্রাইভ মানে কি, চালানো, ড্রাইভ মানে কি, চালানো। হি ড্রাইভ, সে চালায়। সি ড্র, ড্র মানে কি, আঁকা, সে আঁকে। দে গো, গো মানে কি, যাওয়া, সে যায়। একটা সেন্টেন্স মনে রাখবেন বা একটা বাক্যে সাবজেক্ট এবং ভার্ব যদি আপনি পাশাপাশি বসাতে পারেন, আপনার যে অবজেক্টের যে জায়গা বা ফাংশন, সেটা আপনি অটোমেটিক্যালি পেয়ে যাবেন, অবজেক্টটা অটোমেটিক্যালি চলে আসে। মেইনলি ফোকাসটা রাখতে হয় এই ভার্বের উপর। এই ভার্ব সম্পর্কে যে যত বেশি ধারণা রাখে, যার যত বেশি ক্লিয়ার কনসেপ্ট এই ভার্ব সম্পর্কে আছে, সে তত দ্রুত ইংরেজি ভাষাটা শিখতে পারবে বা ইংরেজি ভাষাটাকে সে তত দ্রুত ডেভেলপ করতে পারবে। এরা মনে রাখেন, সাবজেক্ট আর ভার্ব যদি বসাতে পারেন, অবজেক্টের যে জায়গাটা সেটা অটোমেটিক্যালি চলে আসবে। আমরা একটা জায়গা এক একটা জায়গা নিয়ে ক্লিয়ার করি। দেখেন আমি খাই, কি খাই, এটা সিচুয়েশন অনুযায়ী অটোমেটিক্যালি হয়ে যাবে। দেখেন আপনি যদি কোনো সেন্টেন্সের ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করেন, তাহলে এই অবজেক্ট পাবেন। অবজেক্ট দুই প্রকার, একটাকে বলা হয় ডাইরেক্ট অবজেক্ট বা বস্তুবাচক অবজেক্ট, অর্থাৎ ভার্বকে হোয়াট দ্বারা প্রশ্ন করলে ডাইরেক্ট বা বস্তুবাচক অবজেক্ট পাওয়া যায়। আরেকটাকে বলা হয় ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট বা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট, ভার্বকে হুম দ্বারা প্রশ্ন করলে ইনডাইরেক্ট বা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট পাওয়া যায়। কোনো কোনো সেন্টেন্সে একটা অবজেক্টও থাকে, কোনো কোনো সেন্টেন্সে দুটো অবজেক্টও থাকতে পারে। তাহলে আমি খাই, কি খাই, আপনি ভাত খান, ডাল খান, রুটি খান, আপনি সেটা বসাতে পারেন, আই রাইস। এটা কিন্তু আমার একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। একটা সেন্টেন্স বা বাক্যে যদি সাবজেক্ট ভার্ব এবং অবজেক্টটা বসান, কমপ্লিট হয়ে যায়। এবার আমরা খেলি, কি খেলি, উই প্লে, উই প্লে। আপনি ফুটবল খেলেন, লুডো খেলেন, দাবা খেলেন, ক্রিকেট খেলেন, যা খেলেন আপনি এখানে বসান। ইউ ডু, ইউ ডু দা ওয়ার্ক, তুমি কাজ করো। দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লিট সেন্টেন্স। হি ড্রাইভস আ কার, সে একটা গাড়ি চালায়। দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লিট সেন্টেন্স। শি ড্রস, সে আঁকে। মানুষ আঁকে কি, মানুষ ছবি আঁকে, তাহলে শি ড্রস আ পিকচার।
সে একটা ছবি আঁকে, সো এটা আমার একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। এইভাবে দে গো, তারা যায়, দে গো টু স্কুল, তারা স্কুলে যায়, দ্যাট ইজ দ্য কমপ্লিট সেন্টেন্স। দেখেন এই জায়গাটা একটু বোঝেন। কি খাই, ভাত খাই, কি খেলি, ফুটবল খেলি, কি করে, তুমি কি করো, কাজ করো, সে কি চালায়, গাড়ি চালায়, অর্থাৎ কি আঁকে, ছবি আঁকে, কি দিয়ে, অর্থাৎ হট দিয়ে প্রশ্ন করলে আমি রাইস, ফুটবল, ওয়ার্ক, কার, পিকচার এগুলো পাচ্ছি। কিন্তু এই গোটাকে আপনি প্রশ্ন করেন তো, যে সে কি যায়, কাকে যায়, কোনো উত্তর আসে? উত্তরটা কিন্তু কি কাকেতে আসে না। এই উত্তরটা আসতেছে যে টু স্কুল, এটা আসে কোথায় যায়, তারা যায় হোয়ার, দে গো টু স্কুল, তারা স্কুলে যায়। অর্থাৎ এইটা আমার মূলত কিন্তু এই হোয়ার দিয়ে কোশ্চেন করে আসতেছে। তো কোনো সেন্টেন্সের ভার্বকে যদি, এই যে জায়গাটা দেখেন, কোনো সেন্টেন্সের ভার্বকে যদি হাউ, দেখেন হাউ মানে কিভাবে, হোয়ার মানে কোথায়, হোয়েন মানে কখন, এবং হোয়াই মানে কেন, এই ওয়ার্ডগুলো দ্বারা কোশ্চেন করা হয়, তাহলে একটা সেন্টেন্সে মূলত অ্যাডভার্ব পাওয়া যায়। যে সেন্টেন্সে নাউন থাকে না, অ্যাডভার্ব থাকে, সেই সেন্টেন্সের ভার্বটাকে বলা হয় ইনট্রানজিটিভ ভার্ব। এই যে গো, আমাদের এই গো ভার্বটাকে একটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব বলে। ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে প্রিন্সিপাল ভার্ব দুই প্রকার, একটা ট্রানজিটিভ, একটা ইনট্রানজিটিভ। তো এই গোটা ইনট্রানজিটিভ। বুঝবো কিভাবে? যার অবজেক্ট থাকে তার ভার্বটাকে ট্রানজিটিভ, যার অবজেক্ট থাকে না তার ভার্বটাকে ইনট্রানজিটিভ। এই যে ট্রানজিটিভ ইনট্রানজিটিভ জিনিসটা কি, বা অবজেক্ট থাকে, অবজেক্ট থাকে না, অ্যাডভার্ব থাকে, এগুলো আমার কেন দরকার? এগুলোর অনেক জায়গায় প্রয়োজন হয়। যেমন আপনি যদি প্যাসিভ ভয়েস করতে যান, ভয়েস চেঞ্জ যেটাকে বলা হয়, যে সেন্টেন্সের অবজেক্ট থাকে না সে সেন্টেন্সের ভয়েস করা যায় না। যেমন কেউ যদি আপনাকে এই বাক্যটা দিয়ে বলে দে গো টু স্কুল, এই বাক্যটা কেউ যদি আপনাকে দেখায়, শো করে, দিয়ে বলে যে এটার প্যাসিভ করো, তো এটা কখনো কোনোদিন প্যাসিভ করা সম্ভব নয়, এটার কোনো অবজেক্ট নেই। তো যার অবজেক্ট নেই প্যাসিভ করা যায় না, তো এটাকে আপনি প্যাসিভে করতে পারবেন না। তো এই জন্য এই জিনিসগুলো জানতে হয় যে কোনটা ট্রানজিটিভ ভার্ব, কোনটা ইনট্রানজিটিভ ভার্ব, বা কোনটা অবজেক্ট, কোনটা অ্যাডভার্ব। তো এই যে টু স্কুল, এটাকে বলা হয় মূলত অ্যাডভার্ব, অ্যাডভার্বিয়াল প্লেস, মানে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। হ্যাঁ, রহিম স্পিক্স, রহিম বলে, কি বলে, রহিম স্পিক্স ইংলিশ, রহিম ইংরেজি বলে বা ইংরেজিতে কথা বলে। এখন এই যে প্রতিটা কমপ্লিট সেন্টেন্স আমি লিখলাম, দেখেন আমরা যখন প্রাইমারি বা বেসিক লেভেলে ইংলিশে বাক্য বা সেন্টেন্স তৈরি করি, আমরা এরকম সেন্টেন্স তৈরি করতেই অভ্যস্ত। এতটুকুর ভিতরেই আমি সীমাবদ্ধ থাকি যে আই ইট রাইস, আমি ভাত খাই। আমি যদি নেগেটিভ ইন্ট্রোগেটিভও করি, তো আমরা এরকম বলি যে আই ডোন্ট ইট রাইস, ডু আই ইট রাইস, ডোন্ট আই ইট রাইস, উই প্লে ফুটবল, উই ডোন্ট প্লে ফুটবল, do we play football, don't we play football, you do the work, you don't do the work, do you do the work, don't you do the work। এরকম ভাবে আমরা সেন্টেন্স করি। হি ড্রাইভস এ কার, হি ডাজন্ট ড্রাইভ এ কার, ডাজ হি ড্রাইভ এ কার, ডাজন্ট হি ড্রাইভ এ কার। বা এই যে বাক্যগুলো আমি লিখলাম, হি ড্রাইভস এ কার, শি ড্রস আ পিকচার, দে গো টু স্কুল, রহিম স্পিক্স ইংলিশ। আমরা যখন ইংলিশে একটা সেন্টেন্স বা বাক্য তৈরি করি, আমরা এতটুকুর ভিতরেই সীমাবদ্ধ থাকি। আমরা একটা সেন্টেন্স বা একটা বাক্যকে লং করতে পারি না। একটা সেন্টেন্স বা একটা বাক্যের ভিতরে এক্সট্রা ইনফরমেশন আমরা অ্যাড করতে পারি না। এটা কিভাবে করতে হয়, আমরা এটাকে কিভাবে করব? এটা করার জন্য দেখেন এই অ্যাডভার্বের সাহায্য নিতে হয়। যারা আমার ফার্স্ট ক্লাস বা সেকেন্ড ফ্রি লাইভ ক্লাসে ছিলেন, কারো মনে আছে কিনা, আমি আপনাদের একটা বিষয় দেখিয়েছিলাম, এটা রাইটিং এর সব থেকে অথেন্টিক একটা থিংস, একটা গ্রেট স্ট্র্যাটেজি অর টেকনিক ইফ ইউ উড লাইক টু ডেভেলপ ইউর ইংলিশ রাইটিং স্কিল। সেটা হচ্ছে আমরা ইংরেজিতে কিভাবে ছোট ছোট বাক্য থেকে অনেক বড় বাক্য তৈরি করতে পারি। হাউ ক্যান উই মেক লং ইংলিশ সেন্টেন্সেস ফ্রম শর্ট সেন্টেন্স। এটা আমরা কিভাবে তৈরি করতে পারি, হাউ ইজ ইট পসিবল, কিভাবে সম্ভব যে কোনো ছোট সেন্টেন্সকে বড় সেন্টেন্স বা লং সেন্টেন্সে পরিণত করা। কারো মনে আছে আমি এটা ফার্স্ট বা সেকেন্ড ক্লাসও দেখিয়েছিলাম। দেখেন, যারা এরকম ছোট ছোট সেন্টেন্স বলে থেমে যান, আমি ভাত খাই, আমরা ফুটবল খেলি, তুমি কাজ করো, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সকে বড় করতে পারেন না, একটা সেন্টেন্স বা বাক্যের ভিতর এক্সট্রা ইনফরমেশন নিয়ে আসতে পারেন না, সেটা নেওয়া সম্ভব যদি ভার্বকে এই ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড গুলো দ্বারা আপনি কোশ্চেন করেন। একটা ভার্বকে যদি কোশ্চেন করেন, যেমন এই যে ইট মানে কি, খাওয়া, কি খাই, ভাত, এটা আমার অবজেক্ট। অবজেক্ট কিভাবে পাবো? ভার্বকে যদি আপনি হট এবং হুম দিয়ে কোশ্চেন করেন, এই সেন্টেন্সের ফাংশন আমাকে বুঝতে হবে। হট এবং হুম দিয়ে কোশ্চেন করলে কি পাওয়া যায়? অবজেক্ট। এরপরে এই ভার্বকে আপনি প্রশ্ন করেন যে আপনি যে ভাত খান, আমি ভাত কিভাবে খান, আই ইট রাইস, হাউ ডু আই ইট রাইস। এখন আমি যদি বলি আমি খুবই ধীরে সুস্থে ভাত খাই, খাওয়ার সময় আমি তাড়াহুড়ো করি না, সো আই ইট রাইস ভেরি স্লোলি। আমার সেন্টেন্সটা কতটুকু ছিল? রাইস পর্যন্ত, ফুল স্টপ কিন্তু রাইসেই ছিল। বাট সেইখান থেকে দেখেন একটা সেন্টেন্স আমার একটু বড় হলো, একটু ইনফরমেশন আমি নিয়ে আসলাম। আমি যে স্লোলি ভাত খাই, আমি কোথায় বসে ভাত খাই, ওয়ার ডু আই ইট রাইস, আই ইট রাইস ভেরি স্লোলি অ্যাট মাই রুম।
অর্থাৎ আমি আমার রুমে বসে ভাত খাই, ভিতর থেকে একটু প্রেপোজিশনের ব্যবহার শিখতে হবে, হ্যাঁ। আমি আমার রুমে বসে ভাত খাই, দেখেন সেন্টেন্সটা কিন্তু আরো একটু বড় হলো। আপনি যে আপনার রুমে বসে ভাত খান, আপনি কখন ভাত খান? ওয়েন ডু ইউ ইট রাইস? আই ইট রাইস ভেরি স্লোলি অ্যাট মাই রুম, আই ক্যান সে দ্যাট 3 times a day। আমি দিনে 3 বার ভাত খাই, আমি দিনে 3 বার আমার রুমে বসে স্লোলি ভাত খাই। আপনি যে ভাত খান, কেন ভাত খান? হোয়াই ডু ইউ ইট রাইস? খাওয়ার পিছনে কারণটা কি, রিজনটা কি? এটাকে বলে অ্যাডভার্ব অফ রিজন। হয় দিয়ে প্রশ্ন করা হয়। আমি আমার শরীরে শক্তি যোগানোর জন্য ভাত খাই, শক্তি পাওয়ার জন্য ভাত খাই। ইউ ক্যান সে দ্যাট গেট মানে পাওয়ার, টু গেট মানে পেতে, এটা টু প্লাস বি অন ইনফিনিটিভের ব্যবহার করা যায়, অথবা ভার্ব প্লাস আইএনজি এটার ব্যবহার করা যায়। যেমন আপনি যদি ফর ইউজ করেন, ফর মানে জন্য, এরপরে আপনি এরকম বলতে পারেন ফর গেটিং, টু এর পরে ভি ওয়ান, বাট অন্য প্রেপোজিশনের পরে ভার্ব বসলে আইএনজি বসাতে হয়। সো ফর গেটিং এনার্জি ইন মাই বডি। তাহলে দেখেন, একটু বোঝার চেষ্টা করেন, দেখেন এটা কতটা ইফেক্টিভ একটা স্ট্র্যাটেজি বা টেকনিক। আমরা এই সেন্টেন্সটা কতটুকু ছিল, রাইসেই ফুল স্টপ ছিল, বাট একটা সিম্পল সেন্টেন্সকে কোনো কোনো মানে ইয়ে কনজাংশন, ইন্টারজেকশন, কোনো ধরনের কমপ্লেক্স বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স এটা না, জাস্ট একটা সিম্পল সেন্টেন্স। এখানে যে আরো একটা আলাদা সাবজেক্ট আছে, ভার্ব আছে, সেরকমও না, বাট একটা সিম্পল সেন্টেন্সকে আমি কত বড় করতে পারি, একটা সেন্টেন্সের ভিতর কত বেশি ইনফরমেশন বা তথ্য নিয়ে আসতে পারি শুধুমাত্র অ্যাডভার্ব ব্যবহারের মাধ্যমে। যারা স্পোকেন প্রবলেম ফেস করেন, বড় কথা বলতে পারেন না, বাংলায় আপনার মুখে কথা আসে কিন্তু ইংলিশে আপনি নিতে পারেন না, রাইটিং এ ফ্রি হ্যান্ডে লিখতে পারেন না, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলছি, তাদেরকে আমি মেনশন করে বলছি, আপনারা এই অ্যাডভার্বের সাহায্য নেবেন। যখন আপনি কথা বলবেন ইংলিশে, একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলেন বা ফ্রি হ্যান্ডে একটা প্যারাগ্রাফ লেখেন, কম্পোজিশন লেখেন, একটা সাবজেক্ট তো লাগবে। কাজটা যে করবে সেটা বসাবেন, বা কি কাজটা হবে একটা সাবজেক্ট বসাবেন, তারপরে ভার্ব বসাবেন। সাবজেক্ট আর ভার্ব বসানোর পরে ভার্বকে হোয়াট হুম দিয়ে কোশ্চেন করবেন, অবজেক্ট এসে যাবে। এইবার ওই জায়গাটাকে আরো বড় করার জন্য, আরো লং করার জন্য, একটা সেন্টেন্সের ভিতরে এক্সট্রা ইনফরমেশন নিয়ে আসার জন্য আপনারা কি করবেন? আপনারা ভার্বকে আবার কোশ্চেন করবেন, হাউ, হোয়ার, হোয়েন, হোয়াই দিয়ে। এগুলোকে বলা হয় অ্যাডভার্বিয়াল। এগুলোতে কোশ্চেন করলে কি হয়, একটা সেন্টেন্স বড় হতে থাকে, লম্বা হতে থাকে, একটা সেন্টেন্সের ভিতরে এক্সট্রা ইনফরমেশন আসতে থাকে, এবং এগুলো একটা কারেক্ট ওয়ার্ডার মেনটেন করে। যেমন এই যে ভেরি স্লোলি, এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার। অ্যাট মাই রুম, এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। 3 times a day, এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ টাইম। 3 times a day, এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ টাইম। টু গেট অর ফর গেটিং এনার্জি ইন মাই বডি, এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ রিজন। তো যে কোনো শর্ট সেন্টেন্সকে লং সেন্টেন্সে পরিণত করা যায় এইভাবে। এবং এই অ্যাডভার্ব গুলো একটা কারেক্ট অর্ডার মেনটেন করে, এবং অ্যাডভার্বের কারেক্ট অর্ডার হচ্ছে এম প্লাস পি প্লাস টি প্লাস আর। অর্থাৎ আগে ম্যানার, অর্থাৎ আগে হাউ দিয়ে কোশ্চেন করতে হবে, দেন প্লেস, তারপর হোয়ার, তারপর টাইম, হোয়েন, তারপর রিজন, আর মানে হোয়াই দিয়ে কোশ্চেন করতে হবে। মানে এই যেভাবে আমি লিখছি, এইভাবে যদি আপনারা এই বাক্যগুলো তৈরি করেন তাহলে গ্রামাটিক্যালি কারেক্ট হবে। এগুলো কারেক্ট ওয়ার্ডার মেনটেন করে। যে কোনো সেন্টেন্সকে আপনি এইভাবে বড় করতে পারেন, যেখানে একটা প্রিন্সিপাল বা ফাইনাইট ভার্ব থাকে, মানে এই যে ইট, প্লে, এই ধরনের ভার্ব যেখানে থাকে, যদি মেইন ভার্ব অ্যাম, ইজ আর না হয়। মানে আমি যদি এরকম একটা সেন্টেন্স লিখি, ফর এক্সাম্পল হি ইজ আ ফার্মার, অর্থাৎ সে একজন কৃষক, এই সেন্টেন্সকে কিন্তু এই এর ভার্বটা হচ্ছে ইজ। ইজ মানে কি হয়, তো এটা এইখানে শেষ। এটা এটা জাস্ট একটা লিঙ্কিং ভার্ব, একটা বি ভার্ব, একটা কপিউলেটিভ ভার্ব। এই 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 সেন্টেন্স এইখানেই ফুল স্টপ। এটাকে কিন্তু কখনো এরকম কি, কাকে, হোয়েন, হয়, এগুলো দ্বারা কোশ্চেন করা যায় না। কোশ্চেন করলে এগুলো মিলবেও না। ঠিক আছে? তো যে সেন্টেন্সে মেইন ভার্ব থাকে, অর্থাৎ এই যে ফাইনাইট ভার্ব, যেমন ইট, প্লে, ডু, ড্রাইভ, ড্র, এই ধরনের সেন্টেন্স গুলোকে আপনি যখন বড় করবেন, প্রথমে ভার্বকে হোয়াট এবং হুম দিয়ে কোশ্চেন করবেন, তারপর এই ওয়ার্ড গুলো দিয়ে কোশ্চেন করবেন। দেখবেন একটা সেন্টেন্সের ভিতরে অনেক বেশি ইনফরমেশন অ্যাড করতে পারবেন। যারা ছোট ছোট কথা বলে থেমে যান, স্পিকিং করার ক্ষেত্রে বেঁধে যায়, রাইটিং এ যাদের বেঁধে যায়, বাঁধবে না, অনেক দ্রুত আহ, অনর্গল যে কোনো কথা আপনি বলতে পারবেন। এই এই স্ট্র্যাটেজিটা, টেকনিকটা ফলো করে দেখবেন আপনি অনেক দ্রুত এগোতে পারবেন। উই প্লে ফুটবল, আমরা ফুটবল খেলি, কিভাবে খেলি, হাউ ডু উই প্লে ফুটবল। এখন ইউ ক্যান সে দ্যাট মানে খেলার সময় আমাদের বিহেভিয়ারটা কেমন, আচরণটা কেমন, ম্যানারটা কেমন, হ্যাঁ। এখন আপনি বলতে পারেন আমরা খুবই ক্ষিপ্রতার সাথে, দ্রুততার সাথে ফুটবল খেলি, কিলিয়ান এমবাপ্পের মতো দৌড়াই। অথবা বলতে পারেন না, আমরা খেলার মাঠে ফাউল করি না, মারামারি করি না, আমরা খুবই ভদ্র প্লেয়ার, আমরা ভদ্রতার সাথে খেলি। আই মিন, ইফ ইউ সে দ্যাট উই প্লে ফুটবল ভেরি কুইকলি, আমরা খুবই দ্রুততার সাথে ফুটবল খেলি, ক্ষিপ্রতার সাথে ফুটবল খেলি, কেন খেলি, এটাকে এই যে ভেরি কুইকলি, এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার।
এবার আপনি যে ফুটবল খেলেন, আপনি কোথায় ফুটবল খেলেন, ওয়ার ডু ইউ প্লে ফুটবল, ইউ হ্যাভ টু ইউজ দ্য প্লেস। আমরা মাঠে ফুটবল খেলি, ক্যান সে দ্যাট ইন দ্য ফিল্ড উই প্লে ফুটবল ইন দ্য ফিল্ড। আমরা মাঠে ফুটবল খেলি। আপনি যে মাঠে ফুটবল খেলেন, আপনি কখন ফুটবল খেলেন? আমরা বিকাল বেলায় ফুটবল খেলি, ইউ ক্যান সে দ্যাট ইন দ্য আফটারনুন। বা আপনি এখানে জাস্ট অ্যাট আফটারনুন বলা যায়, অ্যাট আফটারনুন। এই ভিতর থেকে একটু প্রেপোজিশনের ব্যবহারটা জানলে অনেক দ্রুত এটাকে ডেভেলপ করতে পারবেন, অন্য কিছু না। আমরা মাঠে ফুটবল খেলি, বিকাল বেলায় খেলি। কেন খেলেন আপনি? আমি আমার শরীরটাকে ফিট রাখার জন্য ফুটবল খেলি, বা শারীরিক ব্যায়াম করার জন্য ফুটবল খেলি। ইউ ক্যান সে এনিথিং, আই মিন টু, ইউ ক্যান সে দ্যাট টু ডু। আপনার রিজনটা কি, খেলার কারণটা কি, এটা হলো অ্যাডভার্ব অফ রিজন। ভার্বকে হয় দিয়ে কোশ্চেন করে এটা পাওয়া যায়, টু ডু। অর অলসো ইউ ক্যান সে দ্যাট ফর ডুইং physical exercise. We play football very quickly in the field at afternoon to do or for doing physical exercise. So here you can see very quickly এটাকে বলা হয় adverb of manner, in the field এটাকে বলা হয় adverb of place, at afternoon এটাকে বলা হয় adverb of time, to do or for doing physical exercise এটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ রিজন। সেন্টেন্স বা বাক্যটা কতটুকু ছিল? জাস্ট উই প্লে ফুটবল, এইখানে কিন্তু ফুল স্টপ ছিল। আমরা যখন ইংলিশে কথা বলি বা লিখি, এই ধরনের ছোট ছোট সেন্টেন্স বলতেই আমরা অভ্যস্ত বা সীমাবদ্ধ থাকি। বাট আমরা কি বড় করতে পারি না, লং করতে পারি না? অবশ্যই পারি। কিভাবে? এইভাবে, এই যেভাবে আমি করলাম, তাই না? যেটা আপনাদের করতে হবে। যে কোনো সেন্টেন্স, হি ড্রাইভস এ কার, সে একটা গাড়ি চালায়। চেষ্টা করেন তো বড় করার, আপনারা পারেন কিনা। হাউ ডাজ হি ড্রাইভ এ কার, সে কিভাবে চালায়, চালানোর সময় তার ম্যানারটা কেমন, আচরণটা কেমন। ইফ আই সে দ্যাট হি ড্রাইভস এ কার ভেরি, or just I can say that carefully, সে সতর্কতার সাথে কেয়ারফুলি সে গাড়ি চালায়। সে যে গাড়ি চালায়, সে আহ, কোথায় গাড়ি চালায়? I can say that on road বা on the busy road. I can also say that on the বিজি রোড। সে কেয়ারফুলি বিজি রোডে গাড়ি চালায়। কখন চালায়? সে সন্ধ্যাবেলায় গাড়ি চালায়, ইন দা আফটারনুন। তাহলে এগুলো সব কি? এগুলো হচ্ছে অ্যাডভার্ব। আপনি যে কোনো বইতে যখন একটা প্যাসেজ রিড আউট করবেন, বড় বড় সেন্টেন্স দেখবেন, সেই ধরনের সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার গুলো আপনারা হয়তো এর আগে জানতেন না, বাট সেন্টেন্স গুলো মিলাই দেখবেন, ফাইন্ড আউট করবেন যে সাবজেক্টটা কি, ভার্বটা কি। এবার সেই ভার্বটাকে কোশ্চেন করে করে দেখেন বাকি যে ওয়ার্ড গুলো থাকে সেখানে, এক্সটেনশনে যে পার্টটা থাকে, একটা সেন্টেন্সের জিস্ট কি, সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, এটা বাদে বাকি যতটুকু থাকে সবই বাড়তি অংশ। মডিফাই করা হয়, রংচং করা হয়, এক্সট্রা ইনফরমেশন নেওয়া হয় একটা সেন্টেন্স বা বাক্যের ভিতরে। তো সেগুলো যদি আপনি দেখেন বা তেমন যদি থাকে, সবই হচ্ছে মূলত অ্যাডভার্বিয়াল ফ্রেজ। মোস্ট অফ দ্য টাইম এটাই হয়ে থাকে। তো ইন দ্য আফটারনুন, এবার সে কেন গাড়ি চালায়, সে গাড়ি চালানোর কারণটা কি? আই ক্যান সে দ্যাট টু আর্ন মানি, অর্থাৎ টাকা উপার্জনের জন্য। অথবা ইউ ক্যান অলসো সে দ্যাট ফর আর্নিং মানি। তাহলে এই যে কেয়ারফুলি যে শব্দটা, এটাকে আমরা কি বলছি? অ্যাডভার্ব অফ কি? অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার। অন বিজি রোড, অ্যাডভার্ব অফ প্লেস। ইন দ্য আফটারনুন, অ্যাডভার্ব অফ টাইম। টু আর্ন মানি, অ্যাডভার্ব অফ রিজন। তাহলে হি ড্রাইভস আ কার কেয়ারফুলি অন বিজি রোড ইন দ্য আফটারনুন to earn money, or you can say that for earning money. So in this way, you have to make long English sentences. You have to take extra information in a particular English sentences. If you are able to do it, I think you will be able to make any kinds of sentences from short to long. You will be able to take so many extra information in a particular sentences that will really helpful for developing your writing as well as your speaking skills. So have you understood what I have said? বুঝতে পারছেন আপনারা জিনিসটা কি, স্ট্র্যাটেজিটা কি, টেকনিকটা কি, সেন্টেন্স বড় হবে কিভাবে? সেন্টেন্স বড় হবে, সেন্টেন্সকে বড় করার নিয়ম হচ্ছে ভার্বকে পোর্শন করতে হবে। ভার্ব তো অবশ্যই লাগবে, একটা সাবজেক্ট থাকবে, সেই সাবজেক্ট যে কাজটা করবে সেই কাজটাকে তোমার বসাতে হবে। আর যে সেন্টেন্স গুলোতে মেইন ভার্ব থাকে না, অ্যাম, ইজ, আর অজয়ের যদি কোনো সেন্টেন্স, যেমন আই এম হ্যাপি, শি ইজ আ গার্ল, আই এম এ বয়, হি ইজ আ ফার্মার, দে আর ডক্টর, এই ধরনের সেন্টেন্স যদি থাকে, এগুলো কিন্তু বড় করা যায় না। এইগুলোকে মূলত বলা হয় কমপ্লিমেন্ট যুক্ত সেন্টেন্স। অর্থাৎ কমপ্লিমেন্টের বাংলা অর্থ হচ্ছে পরিপূরক। একটা সেন্টেন্সে যে সাবজেক্ট থাকে সেই অবজেক্ট থাকে, এখানে যে হি, সেই ফার্মার। তো এই সেন্টেন্স গুলোকে কখনো বড় বড় করা যায় না, এগুলো এখানেই ফুল স্টপ। এই জন্য আমি এখানে লিখছি যে এক্সটেনশনের এখানে কমপ্লিমেন্ট কি, যেখানে ওই যে অ্যাম, ইজ আর ওয়াজ এর মেইন ভার্ব থাকে, ওইগুলোকেই মূলত কমপ্লিমেন্ট যুক্ত সেন্টেন্স বলে। অবজেক্ট কি সেটা তো আমি বলছি। আর ভার্ব কি, কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে অবজেক্ট পাওয়া যায়। অ্যাডভার্বিয়ালটা হচ্ছে মূলত সেন্টেন্সটাকে আরো বড় করার জন্য, আরো লং করার জন্য এটাকে ব্যবহার করতে হয়, এটাকে নিয়ে আসতে হয়। যেমন দেখেন, আমি একটা
এমন একটা সেন্টেন্স দেখাই যেখানে দুটো অবজেক্টই আছে। ফর এক্সাম্পল, মনে করেন শি, সে, গিভ মানে দেওয়া, এর পাস্ট ফর্ম গেভ। এই যে দুটো ওয়ার্ড আমি লিখলাম, শি গেভ, এই দুটো ওয়ার্ডের বাংলা কি? সে দিয়েছিল। এবার হুম দিয়ে একটা কোশ্চেন করেন তো, হুম, HOM, হুম, হুম, হুম মানে কি? কাকে? তাহলে শি গেভ, সে দিয়েছিল, হুম কাকে? আমি যদি শি গেভ মি, সে আমাকে দিয়েছিল, এই মিটাও কিন্তু একটা অবজেক্ট। আমি আবারও বলছি, ভার্বকে হট এবং হুম দিয়ে কোশ্চেন করলে অবজেক্ট পাওয়া যায়, তো বেশিরভাগ টাইমে হট দিয়ে উত্তরটা আসে, বাট এটাও হয়। তো হুম মানে কাকে, এটাকে বলে ব্যক্তিবাচক বা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট। আমি যদি শি গেভ মি, এটাই কিন্তু আমার একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। আবার শি গেভ মি হোয়াট, শি গেভ মি আ রোজ, অর্থাৎ এখানে কিন্তু কোনো অ্যাডভার্ব নেই এখনো পর্যন্ত। এই সেন্টেন্সটা, শিটা সাবজেক্ট, গেভটা ভার্ব, মি আর রোজ এটুকু অবজেক্টের অংশ, বাট এখানে দুটো অবজেক্টই আছে। মি একটা আলাদা অবজেক্ট, ইনডাইরেক্ট বা ব্যক্তিবাচক, আর আর রোজ বস্তুবাচক, অর্থাৎ শি গেভ, সে দিয়েছিল, মি হোয়াট, আর রোজ, অর্থাৎ সে আমাকে একটা গোলাপ দিয়েছিল। এই যে একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স। এবার এইটাকে আরো বড় করতে পারি এই গেভকে প্রশ্ন করে অ্যাডভার্ব দিয়ে, যেমন হাউ, সে কিভাবে আপনাকে গোলাপ দিয়েছিল, হি গেভ মি আ রোজ ভেরি পলাইটলি, সে খুবই ভদ্রতার সাথে আমাকে একটা গোলাপ দিয়েছিল। সে যে আপনাকে গোলাপ দিয়েছিল, সে কোথায় বসে আপনাকে একটা গোলাপ দিয়েছিল, ওয়ার, ও মানে প্লেস দিয়ে কোশ্চেন করতে হবে। আমি যদি বলি যে এক পার্ক, সে আমাকে পার্কে বসে একটা গোলাপ দিয়েছিল, সে যে আপনাকে পার্কে বসে একটা গোলাপ দিয়েছিল, সে কি বলবো, সে কেন আপনাকে, বা সরি, কখন দিয়েছিল গোলাপটা, হোয়েন দিয়ে কোশ্চেন করেন। এবার হোয়েন, আগে হাউ, দেন হোয়ার, দেন হোয়েন। আমি যদি বলি সে গতকাল সন্ধ্যাবেলায় আমাকে পার্কে একটা গোলাপ দিয়েছিল, হি গেভ মি আ রোজ ভেরি পলাইটলি অ্যাট পার্ক ইন দা ইভিনিং ইয়েস্টারডে, অর্থাৎ সন্ধ্যায়, গতকাল সন্ধ্যায় সে পার্কে আমাকে একটা গোলাপ দিয়েছিল। সে যে আপনাকে পার্কে বসে গতকাল সন্ধ্যায় একটা গোলাপ দিয়েছিল, সে কেন দিয়েছিল, ওয়াই, রিজনটা কি, গোলাপ দেওয়ার পিছনে কারণটা কি? কারণ কি হতে পারে? আই ক্যান সে দ্যাট ফর প্রপোজিং মি, অর টু প্রপোজ মি, অর্থাৎ সে আমাকে প্রপোজ করার জন্য পার্কে গতকাল সন্ধ্যায় একটা গোলাপ দিয়েছিল। তো টু প্লাস ভি অন ইনফিনিটিভ ব্যবহার করতে পারেন, টু প্রপোজ, অর ইউ ক্যান সে দ্যাট ফর প্রপোজিং মি, আমাকে প্রপোজ করার জন্য সে গতকাল সন্ধ্যায় পার্কে বসে একটা PROPO, হ্যাঁ, অবস্থা, গতকাল সন্ধ্যায় আমাকে পার্কে বসে একটা গোলাপ দিয়েছে। তাহলে এই যে মি, এটা ইনডাইরেক্ট অবজেক্ট, এ রোজ এটা ডাইরেক্ট অবজেক্ট, ভেরি পলাইটলি এটাকে বলছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার, অ্যাট পার্ক এটাকে বলছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস, ইন দ্য ইভিনিং ইয়েস্টারডে এটাকে বলছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম, টু প্রপোজ অর ফর প্রপোজিং মি এটাকে বলছে আমি অ্যাডভার্ব অফ রিজন। ওকে, সো এইভাবে যে কোনো শর্ট সেন্টেন্সকে অ্যাডভার্বের ব্যবহার করে বা WH ওয়ার্ড দিয়ে ভার্বকে কোশ্চেন করে একটা সেন্টেন্স কিন্তু বড় করা যায়, একটা সেন্টেন্সে এক্সট্রা ইনফরমেশন নিয়ে আসা যায়। এই গেল আপনাদের একটা সাইড। কি বললাম, যে একটা সেন্টেন্সের ফাংশন কি, একটা সেন্টেন্সের ওয়ার্ডার কি। একটা সেন্টেন্স বা বাক্য তৈরি করতে গেলে প্রথমে একটা সাবজেক্ট লাগে, দেন ভার্ব ইউজ করতে হবে, তারপর অবজেক্ট। অবজেক্ট কিভাবে পাবো, ভার্বকে কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করলে আমরা অবজেক্ট পাই। সেই জায়গাটাতে আবার প্রথমত ভার্বকে ইউ হ্যাভ টু আস্ক দ্য কোশ্চেন টু দ্য ভার্ব উইথ হোয়াট অ্যান্ড হুম। এরপরে কি করতে হবে, এরপর আমাদের ভার্বকে আবার প্রশ্ন করতে হবে হাউ, হোয়ার, হোয়েন, হোয়াই। তাহলে একটা সেন্টেন্সের ভিতর আমি আরো তথ্য পাবো, আরো ইনফরমেশন পাবো, একটা সেন্টেন্সকে আরো বড় করতে পারবো বা লং করতে পারবো। এটা হচ্ছে আমার সেন্টেন্সের নিয়ম, অর্থাৎ কিভাবে টেনে লম্বা করতে হয়, একটা সেন্টেন্সকে বড় করতে হয়। অনেকে ভর্তি হওয়ার সময় বারবার আপনার বলছিলেন যে স্যার আপনি কোনো বই দিবেন, বই পড়তে হবে। আমি আপনাদের বারবার বলছি, বই পড়ে ভাষা শেখা যায় না। একটা ভাষা শিখতে গেলে রিয়েল লাইফের সঙ্গে অ্যাডাপ্ট করতে হয়, প্র্যাকটিক্যালি শিখতে হয়। এই যে জিনিসগুলো আমি এতক্ষণ করালাম, এ কি আমার কোনো তৈরি করা ফাইল? আমি কিন্তু টাইপ করে লিখে লিখে এগুলো দেখাচ্ছি আপনাদের। আপনি যে কোনো টিচারের কাছে ইংলিশ শিখতে যান, দেখতে যান, সবাই ওই বই থেকেই শেখায়, বইয়ের কন্টেন্টই দেখায়। কারণ আমি যতটা পারি, বই, কন্টেন্ট, ফাইল, PDF সবই আমার কাছে আছে, আমি সেগুলো শো করি। বাট ওইভাবে দেখে দেখে পড়ানো বা ওই অভ্যাস, ওই হ্যাবিটটা আমার নেই। আমার সবসময় মনে হয় স্বাধীনভাবে যদি পড়াতে পারি, অর্থাৎ আমার মতো করে আমার মনে যা আসে সেভাবে যদি আমি তাদেরকে বোঝাতে পারি বা নিতে পারি, এবং আমি সেটাই করে থাকি মোস্ট অফ দ্য টাইম। আপনারা আমার আগের যে ক্লাসগুলো, ফ্রি ক্লাসে যারা ছিলেন বা সামনে ক্লাসগুলো আসবে, দেখবেন, দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন
কারণ আমার কখনো ওই যে মুখস্থ করা টপিক বা একটা জায়গার ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকতে আমার ভালো লাগে না। যেহেতু আমি একটা ভাষা শিখতেছি, একটা ভাষা শিখতে গেলে সেই ভাষা বা ল্যাঙ্গুয়েজের মতো করেই আমি শিখবো। এর ভিতরে কি আছে, আমি কেন পারতেছি না, কেন একটা বাক্যকে বড় করতে পারতেছি না, তাহলে আমার ঠিক কোন জায়গাটায় ফোকাস করতে হবে, কোন টেকনিকটা ইউজ করতে হবে। আমি সবসময় এই বিষয়গুলোর উপরেই বেশি ফোকাস করে থাকি বা দিয়ে থাকি, এবং আপনাদেরকেও আমি সেইভাবে শিখাবো। আমি আবারও বলছি, কেউ ক্লাস মিস দিবেন না। আমি যে ক্লাসগুলো নেই, আমি যে কথাগুলো বলি, এই কথাগুলো অনেক অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমি আবারও বলছি, এগুলো আপনারা 10,000, 20,000, 25,000 টাকার অনেকেই এখানে আছেন যারা বিভিন্ন জায়গায় আইএলটিএস এর কোর্স করেন, সেই কোর্সের থেকেও পাবেন না যেটা আমার এই জায়গাটা থেকে পাবেন। কারণ আমি ইন ডিটেলসে সবকিছু বুঝিয়ে থাকি। আমি বারবার বলছি, এই যে এতগুলো মানুষ আপনারা ভর্তি হয়েছেন, আমার ফ্রি ক্লাস দেখেই তো ভর্তি হয়েছেন, আমার বোঝানোর ধরন বা কথাবার্তা দেখেই তো ভর্তি হয়েছেন। না হলে তো আমি তো কোনো রংচটা বিজ্ঞাপন দেখাই আপনাদের ভর্তি করাইনি। ক্লাস দেখছেন, অনেকগুলো করছেন, শিখছেন, ভালো লাগছে, সেইখান থেকে মোটিভেটেড হয়েই তো ভর্তি হয়েছেন। তো এইখানে আরো ওয়েল এনভায়রনমেন্টে সবকিছু পাবেন। জাস্ট একটু ওয়েট করতে হবে, একটু ধৈর্য ধরতে হবে। সব যে একদিনেই পেয়ে যাবেন, একদিনেই সবকিছু হবে এরকম না। আমি যেটা ডিউরেশন দিয়েছি, যে টাইমটা দিয়েছি, যে 3 মাসের ভিতরে কভার করব, সেটাই হবে। বাট সেইটুকু টাইম তো আমাকে অ্যাটলিস্ট দিতে হবে। অনেকে 1-2 দিনে অধৈর্য হয়ে যায়, পারতেছি না, হচ্ছে না, এটা না সেটা না। কিন্তু এটা করলে হবে না। ধারাবাহিকতা মেনটেন করে ক্লাসগুলো করতে হবে। আপনাদের প্রত্যেককে আমি পার্সোনালিও দেখবো, বাট তার জন্য একটু সময় দিতে হবে, একটু ওয়েট করতে হবে। কেবল তো শুরু করছি। তো দেখেন, আমি আর বাকি কথাগুলো পরে বলতেছি। এখন এই যে বিষয়টা আমি দেখালাম, সেটা কি, যে কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে বড় করতে হয়, টেনে লম্বা করতে হয়, একটা গেল একটা সাইড। আরেকটা বিষয় আমি কি, এই যে আপনারা কোর্সে ভর্তি হয়েছেন ইংরেজি শেখার জন্য, ইংলিশে কথা বলার জন্য, মানে যে আমাদের যে স্পোকেন ইংলিশ, এই স্পোকেন ইংলিশ জিনিসটা কি, এই যা দেখালাম এতক্ষণ, এর সাথে কিন্তু স্পোকেন ইংলিশ কানেক্টেড না। স্পোকেন ইংলিশ জিনিসটা হচ্ছে এই ভার্বের সাথে কানেক্টেড, যে ইট, প্লে, ডু, ড্রাইভ, এইটার বিভিন্ন ফর্মের চেঞ্জ, এইটা চেঞ্জিং টাই হচ্ছে মূলত স্পোকেন ইংলিশ। একটা সাইড দেখালাম, আগে এটা মনে রাখেন যে কিভাবে একটা সেন্টেন্স টেনে লম্বা করতে হয়, বড় করতে হয়, একটা সেন্টেন্স বা বাক্যের ভিতর কিভাবে ওয়ার্ডের পর ওয়ার্ড বা ফ্রেজ গুলো বসে, এক্সট্রা ইনফরমেশন কিভাবে নিয়ে আসতে হয়। এখন আমাদের আরেকটা ওয়ে বা আরেকটা বিষয় দেখতে হবে, সেটা হচ্ছে কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে ঘোরাতে হয়, এরকম করে ঘুরবে, হ্যাঁ। অর্থাৎ সেন্টেন্স সময়ের পরিবর্তন হবে, যেটা আমরা পারি না বলেই কথা বলতে পারি না। স্পোকেন ইংলিশ জিনিসটা কি, স্পোকেন ইংলিশ জিনিসটা হচ্ছে এই সময়ের পরিবর্তন, যেটা আমরা করতে পারি না বলেই ইংলিশে কথা বলতে পারি। তাহলে আমি এগুলো একটু কেটে দেই, এটা রেকর্ড তো থাকবে, আপনারা দেখতে পারবেন পরবর্তীতে। আমি আরেকটা জায়গায় এবার আসবো। তাহলে একটা সাইড দেখালাম কিভাবে সেন্টেন্স বড় হয়, কিভাবে সেন্টেন্স লং হয়, কিভাবে একটা সেন্টেন্সের ভিতর এক্সট্রা ইনফরমেশন আসে, এগুলো দেখলাম। এখন আমি আপনাদেরকে এটা দেখাবো যে স্পিক্স ইংলিশ। এবার আমি দেখাবো যে স্পোকেন ইংলিশ জিনিসটা কি, একটা সেন্টেন্স ঘোরাতে হয় কিভাবে। অর্থাৎ অর্থাৎ দেখেন, এবার বোঝার চেষ্টা করেন, এইবার দেখেন, এইখানে এইবার যে ছোট ছোট বাক্যগুলো আছে, এই বাক্যগুলোর বাংলা অর্থ কি, এটুকু কি আপনারা বলতে পারবেন? যেমন আমি আই ইট রাইস, মানে কি, আমি ভাত খাই। বাংলাটা কিন্তু এতটুকুই, আমি ভাত খাই। উই প্লে ফুটবল, আমরা ফুটবল খেলি। ইউ ডু দা ওয়ার্ক, তুমি কাজ করো। হি ড্রাইভস এ কার, সে গাড়ি চালায়। শি ড্রস আ পিকচার, সে ছবি আঁকে। দে গো টু স্কুল, তারা স্কুলে যায়। রহিম স্পিক্স ইংলিশ, রহিম ইংরেজি বলে বা ইংরেজিতে কথা বলে। তো এই যে সেন্টেন্স বা এই যে বাক্যগুলো আমি লিখলাম, কথাটা মনোযোগ দিয়ে বোঝেন। এই যে সেন্টেন্স বা বাক্যগুলো আমি এখানে লিখলাম আপনাদের, এই বাক্যগুলো যারা টেন্স বোঝেন, কোন টেন্সে লেখা, সাবজেক্টের পর ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম। এই বাক্যগুলো যারা টেন্স বোঝেন তারা এক বাক্যে বলবেন যেগুলো হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের সেন্টেন্স। আমি বুঝবো কিভাবে, সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা আছে, যে ইট, প্লে, ডু, ড্রাইভ, ড্র, গো, স্পিক, এগুলোকে বলা হয় প্রেজেন্ট ফর্মের ভার্ব। একটা ভার্বে টোটাল 5টা ফর্ম থাকে, বাট এই প্রথম যে ফর্ম বি 1, যেটা এটা যদি বসে সেটাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স বলি। তার ডেফিনেশনটা কি, কোন একটা কাজ রেগুলার ওয়েতে হয়, প্রতিদিন হয়, অ্যাজ ইউজুয়াল হয়, কেউ কোনো কাজ করে থাকে, হ্যাবিচুয়াল কোনো ফ্যাক্ট। তো আপনি যখন ইংলিশে কারোর সঙ্গে স্পিকিং করবেন, কমিউনিকেশন করবেন বা কথা বলবেন, এরকম একটা রেগুলার ওয়ের কথা বা একটা স্টেবল সেন্স বা টাইমের উপর ডিপেন্ড করে আপনি কারোর সাথে কনভারসেশন বা কমিউনিকেশন করতে পারবেন না। when you will make a conversation with someone or foreigner, when you will make when you will communicate with other people, you need to change your sense, you need to change your thought, you have to change your time. So how can you do that? You can do it by changing the formation of verb according to the tense, or by maintaining the structure of tense. অর্থাৎ
এই যে ভার্ব গুলো দেখছেন, ইট, প্লে, ডু, ড্রাইভ, ভালোভাবে বোঝেন, যারা দুর্বল, যারা একদম বেসিক লেভেলে আছেন, এর থেকে ডিটেলস আর বোঝানো যায় না। এই যে ইট, প্লে, ডু, ড্রাইভ, ড্র, এই যে ভার্ব গুলো দেখছেন, এই প্রত্যেকটা ভার্বের 5টা ফর্ম থাকে। ইংলিশে যত ভার্ব আছে সব ভার্বেরই ফর্ম থাকে, যেটা কনজুগেশন অফ ভার্ব বলা হয়। ভার্বের ফর্ম গুলো কেমন? এই যে ভার্ব ওয়ান, বা এটাকে বলে প্রেজেন্ট ফর্ম, ভার্ব টু বা পাস্ট ফর্ম, এগুলো সবই আমি শেখাবো আপনাদের এক এক করে, হ্যাঁ? টেনশনের কিছু নেই, সবই শিখতে পারবেন। আমাদের দরকার কি, আমি সেটাই আজকে দেখাচ্ছি। ভার্ব 3, past participle form. Verb 4, present participle form. Verb 5, এটাকে বলে থার্ড পারসন ফর্ম। যেমন এই যে ইট মানে খাওয়া, এই ভার্বটার পাস্ট ফর্ম হচ্ছে এট। এখন এই জিনিসটা যদি আপনি না জানেন, আপনি ইংলিশে কথা বলতে পারবেন না। এই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ইটেন, এই ভার্বের প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ইটিং, এই ভার্বের থার্ড পারসন হচ্ছে ইটস। এই যে একটা ভার্ব ড্র, এর মানে আঁকা, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ড্রিউ। এটা যদি আপনি না জানেন, ইংলিশে কথা বলতে পারবেন না। কারণ একটা স্টেবল পজিশনে বা একটা স্টেবল টাইমে কথাকে রেখে কখনো সামনের দিকে এগোনো এগোনো যায় না। কথা চেঞ্জ করতে হয়, সময়ের পরিবর্তন করতে হয়, টাইমের পরিবর্তন করতে হয়। পরিবর্তনটা সম্ভব হয় ভার্বের ফর্মের পরিবর্তনের মাধ্যমে। ড্র, ডিউ, ড্রন, এর পাস্ট পার্টিসিপল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হচ্ছে ড্রয়িং, এর থার্ড পারসন হচ্ছে ড্রস। এই যে স্পিক মানে বলা, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে স্পোক। আমি ইংরেজি বলেছিলাম, আই স্পোক ইংলিশ, আমি ইংরেজি বলেছি, আই হ্যাভ স্পোকেন ইংলিশ, এর পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে স্পোকেন। পারফেক্ট টেন্স গুলোতে বসে। প্রেজেন্ট পার্টিসিপল গুলো কোথায় বসে? কন্টিনিউয়াস টেন্স গুলোতে। আর এই যে ডিআরআইভিএস, এই যে ভি5 যেটা, বা ভার্বের থার্ড পারসন ফর্ম, এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হলে এই ফর্ম গুলো বসাতে হয়। তো ভার্বের ফর্ম না জানলে টেন্স শিখে কোনো লাভ হবে না। টেন্সটা মূলত কি? টেন্সটা হচ্ছে মূলত ভার্বের ফর্মের পরিবর্তন। এক একটা টেন্সের স্ট্রাকচারে এক এক ভার্বের ফর্ম বসে সময়ের পরিবর্তন হয়, কথার পরিবর্তন হয়, কালের পরিবর্তন হয়। সময়ে, কথা বা কালের পরিবর্তন হয়। DRIVES, ড্রাইভস, ড্রাইভ মানে চালানো, এর পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ড্রোভ, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ড্রিভেন, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ড্রাইভিং, থার্ড পারসন ফর্ম হচ্ছে ড্রাইভস। থার্ড পারসন ফর্ম কি? DRIVING, থার্ড পারসন ফর্ম হচ্ছে ড্রাইভস। এইভাবে প্রতিটা ভার্বের 5টা করে ফর্ম থাকে, যত ভার্ব আছে ইংরেজি ভাষায়। এই রাইটের পাস্ট ফর্ম কি বলেন তো? রাইট মানে লেখা, এর পাস্ট ফর্ম রোট, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম রিটেন, প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফর্ম রাইটিং, থার্ড পারসন ফর্ম রাইটস। এরকম প্রতিটা ভার্বের 5টা করে ফর্ম থাকে। এই ফর্মটা আমার কেন লাগে? আমি যখন ইংলিশে কারোর সঙ্গে কথা বলবো, আমি একটা স্টেবল পজিশনে এরকম কথাকে রেখে বলতে পারবো না। আমাদের সময়ের পরিবর্তন করতে হয়, কালের পরিবর্তন করতে হয়। আর এই পরিবর্তনের জন্যই টেন্স শিখতে হয়। ইংলিশে 3 প্রকার টেন্স আছে, প্রেজেন্ট, পাস্ট এবং ফিউচার। এই 3টা টেন্সের আবার 4টা করে ভাগ আছে, 4টা ক্লাসিফিকেশন আছে: ইনডিফিনিট, কন্টিনিউয়াস, পারফেক্ট, পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস। টোটাল ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে 3 এ 4 এ 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার থাকে। এই 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার সম্পর্কে যদি আপনি ক্লিয়ার কনসেপ্ট রাখেন, তাহলে 12 ধরনের সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন। একটা পার্টিকুলার ভার্বকে 12টা ওয়েতে, 12 ভাবে, 12 দিকে নিতে পারবেন বা বলতে পারবেন, অর্থাৎ একটা কথাকে ঘুরাতে পারবেন। এই ঘোরানোটা যে শিখতে পারবে, যে বাংলায় যে কথাটা যে টাইমে ভাববে, সেটা ইনস্ট্যান্টলি যদি সঠিক ফর্ম মেনটেন করে ইংলিশে পুট করতে পারেন, ইউ উইল বি এক্সপার্ট ইন স্পোকেন ইংলিশ। স্পোকেন ইংলিশ আর কিছুই না এটা ছাড়া। অর্থাৎ একটা কথাকে কতগুলো ওয়েতে, কত ভাবে, কতগুলো সেন্সে, কত দিকে নেওয়া যায় বা বলা যায়, এটাই স্পোকেন ইংলিশ। এটা সম্পর্কে যার কনসেপ্ট থাকবে, সে ইংলিশে কথা বলতে পারবে। টেন্স শিখি, টেন্সের স্ট্রাকচার কি? ভার্বের ফর্মের চেঞ্জ। অর্থাৎ এটাও আমি দেখিয়েছিলাম যারা আমার ফ্রি ক্লাসে ছিলেন প্রথম দিকে। মনে করেন আমি দুইজন ব্যক্তির ভিতরে একটা কনভারসেশন তৈরি করব, এ এবং বি, এই দুইজন ব্যক্তি। এই এ বি কে বলছে, আপনি কি রাতে ভাত খেয়েছেন? এটার ইংলিশ কি জানেন? হ্যাভ ইউ ইটেন রাইস অ্যাট নাইট? হ্যাভ ইউ ইটেন রাইস অ্যাট নাইট? আপনি কি রাতে ভাত খেয়েছেন? বি বলছে, আমি এখনো খাইনি, আমি এখনো খাইনি। আপনি কি এখন ভাত খাচ্ছেন? আপনি কি এখন ভাত খাচ্ছেন? হ্যাঁ। সো আই হ্যাভ নট ইট রাইস ইয়েট, অর্থাৎ আমি এখনো ভাত খাইনি। আহ, আপনি কি এখন ভাত খাচ্ছেন? অর্থাৎ আর ইউ ইটিং রাইস নাও? আবার এ বলছে যে না, আমি আমি সকালে খেয়েছিলাম, আই এট রাইস ইন দা মর্নিং। আমি সকালে ভাত খেয়েছিলাম, আমি এখন খাবো না। অর্থাৎ আই উইল নট
ইট নাও, আমি এখন খাবো না। তো এই যে এ এবং বি দুইজন ব্যক্তির ভিতর একটা সিম্পল জাস্ট একটা কনভারসেশন আমি মেক করলাম, এখানে একটা কমন ভার্ব ব্যবহার করেছি প্রতিটা বাক্যে, সেটা হচ্ছে ইট। ইট মানে আমরা জানি কি খাওয়া, কিন্তু এই খাওয়া কথাটা, এই ইট শব্দটাকে দেখেন, আমি কোথাও লিখছি EATEN ইটেন, কোথাও লিখছি আমি EATING ইটিং, আবার এখানে আর লিখছি, এখানে আমি আবার হ্যাভ লিখছি, আবার কোথাও লিখছি ATE এট, আবার কোথাও লিখছি এই যে উইল নট ইট। এই যে জায়গাটা অর্থাৎ ইট, এট, ইটেন, ইটিং, এই জিনিসগুলো মূলত কি? এই জিনিসগুলো হচ্ছে মূলত সময়ের পরিবর্তন। আমি যে টাইমে কথা বলতে চাচ্ছি সেই টাইম অনুযায়ী টেন্সের স্ট্রাকচার আছে, এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী টেন্সের স্ট্রাকচারটা মূলত কি? ভার্বের ফর্মেট চেঞ্জ। এক একটা টেন্সে এক এক ধরনের ভার্ব বসে, এই ভার্বের ফর্মেট চেঞ্জটা যে করতে পারবে, বাংলায় একটা কথা আপনি ভাবছেন, সেটাকে সেটাকে যে টাইমে আপনি ভাবছেন সেই টাইমের ইংলিশ ফর্ম ভার্বের যদি আপনি ইউজ করতে পারেন, তাহলে আপনি ইংলিশে কথা বলতে পারবেন। আমরা এটা পারি না বলেই ইংলিশে কথা বলতে পারি না, অর্থাৎ আমরা এই ভার্বের ফর্মই আমরা জানি না। আমরা একটা সেন্টেন্স সাবজেক্ট ভার্ব পরপর সাজাতেই পারি না। আমরা অন্যান্য বিভিন্ন জায়গা থেকে ইংরেজি শেখার চেষ্টা করি, টাং টুইস্টার শিখি বা প্রোনাউন্সিয়েশন শিখি বা বিভিন্ন এক্সপ্রেশন শিখি, বিভিন্ন ফ্রেজ শিখি, বিভিন্ন সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার শিখি। ভাই এগুলো শিখে তো কোনো লাভ হবে না। আপনি যদি অরিজিন জায়গাটা না বোঝেন, একটা বাক্য মূলত কি, বাক্যে কি আছে আমি পারি না, কিসের জন্য পারি না, কোন কারণে পারি না, আমি কথার পরিবর্তন করতে পারি না, বাংলায় একটা সময়ে আমি ভাবতেছি সেই সময়টাকে ইনস্ট্যান্টলি ইংলিশে আমি ট্রান্সফর্ম করতে পারতেছি না। এটা ট্রান্সফর্ম করার জন্য আগে ভার্বের ফর্ম শেখা লাগবে। সেই ভার্বের ফর্মকে টেন্সের স্ট্রাকচার অনুযায়ী যদি আপনি মেনটেন করতে পারেন এবং ইনস্ট্যান্টলি যদি কথা বলতে পারেন, তাহলে আপনি ইংলিশ এক্সপার্ট, তাহলে আপনি ফ্লুয়েন্ট হতে পারবেন। এই ছাড়া আর কিছু না। তো আমরা তো এই ভার্বের ফর্ম সম্পর্কে কয়টা জানেন? 20টা, 25টা, 50টা? তার বেশি দেখবেন মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট জানে না। শত শত ভার্ব আছে স্যার, পাস্ট ফর্ম, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম আপনি জানেন না, শুধুমাত্র এই কারণে আপনি কথা বলতে পারেন না। তো এগুলো আমি আপনাদেরকে শেখাবো, সামনের যে ক্লাসগুলো আছে সেগুলো থেকে আমি শেখাবো, এটা নিয়ে টেনশনের কিছু নেই। বাট অ্যাকচুয়াল জিনিসটাকে আমি সেইটা আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করছি। প্রথমে একটা বিষয় আমি দেখিয়েছি কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে লং করতে হয়, টেনে লম্বা করতে হয়, আর একটা বিষয় দেখালাম কিভাবে একটা সেন্টেন্সকে ঘোরাতে হয়, পরিবর্তন করতে হয়। অর্থাৎ আমার এই যে একটা সেন্টেন্স, হি ড্রাইভস এ কার, এই সেন্টেন্সটার বাংলা অর্থ কি? যে সে একটা গাড়ি চালায়। কোন টেন্সে আছে? প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স। এখন আমি কি বলছি, আমার কাজটা কি? এই যে ড্রাইভ মানে যে চালানো, এই চালানো কথাটাকে আমরা কতগুলো ওয়েতে, কতগুলো টাইমে, কত ভাবে নিতে পারি বা বলতে পারি। এটা যত বেশি সময় আপনি ট্রান্সফর্ম করতে পারবেন, বাংলায় যে কোনো টাইমে আপনি ভাবলেই সেটাকে ইংলিশে কথা বলতে পারবেন। আমরা বিভিন্ন টাইমে বাংলায় কথা বলি, ভাবি, বাট ইংলিশে সেটা নিতে পারি না, শুধু এটা না জানার কারণে। সাবজেক্ট সাবজেক্টের জায়গা থেকে, অবজেক্ট অবজেক্টের জায়গা থেকে, আমার পরিবর্তনটা কোথায় হয়? পরিবর্তন এই ভার্বের ফর্মে। সে একটা গাড়ি চালায়, হি ড্রাইভস এ কার। আমি যদি বলি হি ড্রোভ এ কার, ড্রাইভের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে ড্রোভ, এটা আমাকে আগে জানতে হবে। এর বাংলা অর্থ কি? সে একটা গাড়ি চালিয়েছিল, চালিয়েছিল অতীত হয়ে গেছে। তাহলে হি উইল ড্রাইভ, হি উইল ড্রাইভ এ কার, সে একটা গাড়ি চালাবে। হি ইজ ড্রাইভিং এ কার, সে একটা গাড়ি চালাইতেছে। হি ওয়াজ ড্রাইভিং এ কার, সে একটা গাড়ি চালাচ্ছিল। হি উইল বি ড্রাইভিং এ কার, সে একটা গাড়ি চালাতে থাকবে। হি হ্যাজ ড্রিভেন এ কার, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে। হি হ্যাজ ড্রিভেন, সে একটা গাড়ি চালিয়েছে। এই আমার 7টা ফর্ম লেখা হয়ে গেছে। এরকম ভাবে যদি আপনি টেন্স জানেন, সে গাড়ি চালায়, চালিয়েছিল, চালাবে, চালাইতেছে, চালাচ্ছিল, চালাতে থাকবে, চালিয়েছে, যদি টেন্স জানেন, একটা কথাকে সর্বোচ্চ 12টা ওয়েতে, 12 ভাবে, 12 দিকে আপনি নিতে পারবেন বা বলতে পারবেন। বাট এই 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার আবার আপনার মনের ভাব প্রকাশের জন্য যথেষ্ট নয়। এই জায়গাটাতে আমি বলছিলাম মনের হোল সেন্স বা থটটাকে আরো ডেভেলপ করার জন্য, আরো মডিফাই করার জন্য আমাদের মূলত মডাল এবং সেমি মডালের ব্যবহার শিখতে হয়। সেটা হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে 18টার মতো মডাল, সেমি মডাল আছে, ক্যান, কুড, মে, মাইট। এবং এদের একটা সুবিধা হচ্ছে টেন্সের স্ট্রাকচারে মেইন ভার্বের যেমন ফর্মেট চেঞ্জ হয়, মডালের ক্ষেত্রে সেটা হয় না। মডালগুলো হচ্ছে এক ধরনের অক্সিলারি ভার্ব এবং ওদের পরে মেইন ভার্ব অলওয়েজ প্রেজেন্ট ফর্মে থাকে। তো সেগুলো যদি আপনি জানেন, যেমন আপনি যদি বলেন হি ক্যান ড্রাইভ এ কার, সে গাড়ি চালাতে পারে, এই ক্যানের পরিবর্তে আপনি যদি বলেন হি কুড ড্রাইভ এ কার, সে গাড়ি চালাতে পারতো। হি উড ড্রাইভ এ কার, এখানে মডেলের অর্থ অনুযায়ী সেন্টেন্সের অর্থ হয়। সে গাড়ি চালাতো, হি ইউজ টু ড্রাইভ এ কার, সে গাড়ি চালাতে অভ্যস্ত ছিল। হি মাস্ট ড্রাইভ এ কার, সে অবশ্যই গাড়ি চালাবে। হি শুড ড্রাইভ এ কার, তার গাড়ি চালানো উচিত। হি ইজ টু ড্রাইভ এ কার, এটাকে সেমি মডেল বলে, তাকে গাড়ি চালাতে হয়। ওয়াজ টু ড্রাইভ এ কার, চালাতে হতো। হি হ্যাজ টু ড্রাইভ এ কার, চালাতে হবে। হি হ্যাড টু ড্রাইভ এ কার, চালাতে হয়েছিল। হি ইজ সাপোজ টু ড্রাইভ এ কার, তার গাড়ি চালানোর কথা। সো এরকম ভাবে আমি আপনাদের এগুলো আগেও বলছি, ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার আছে এবং 18টার মতো মডাল এবং সেমি মডাল ভার্ব আছে। এই 12 + 18 টোটাল 30টা স্ট্রাকচার হয়। যারা প্রথম
ফ্রি ক্লাসগুলোতে ছিলেন না, এটা তো পেইড কোর্স, আমি একদম শুরু থেকেই করাচ্ছি। সবাই মনোযোগ দিয়ে দেখেন, ইংলিশে 12টা টেন্সের স্ট্রাকচার, আর এই 18টার মতো মডাল এবং সেমি মডাল, টোটাল 30টা স্ট্রাকচার হয়। 30টা স্ট্রাকচার মানে কি, একটা পার্টিকুলার কথাকে, একটা পার্টিকুলার ভার্বকে আপনি 30 দিকে 30 ভাবে 30টা ওয়েতে নিতে পারবেন বা বলতে পারবেন। এবং এটা যদি আপনি পারেন, আমরা প্রথমত কথার বা সময়ের পরিবর্তনের জন্য টেন্স শিখি, কিন্তু শুধু টেন্স দিয়ে মনের সব কথা প্রকাশ করা যায় না। এর জন্য মডাল সেমি মডালের ব্যবহার বা এইগুলো শিখতে হবে। এটা শিখতে পারলে মনের হোল সেন্স বা যে কোনো কিছু আপনি বাংলায় ভাবলে ইনস্ট্যান্টলি ইংলিশে সেটা কনভার্ট করতে পারবেন। ভার্বের ফর্ম জানতে হবে এবং টেন্স, মডাল, সেমি মডালের সঠিক ব্যবহার জানতে হবে। জাস্ট এইটুকু যদি আপনি পারেন, আপনার আর কোথাও কোনো প্রবলেম হবে না। এই জিনিসগুলোকেই আমরা প্র্যাকটিক্যালি রাইটিং বলেন, স্পিকিং বলেন, কনভারসেশনে অ্যাপ্লাই করব। এর বাইরে আর কিছু নেই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে, বিশ্বাস করেন, এর বাইরে আর কোনো কিছু নেই। যা কিছু আছে সব বাড়তি অংশ, এক্সটেনশনাল পার্ট, বাট মেইন অংশ বা জিস্ট এই যেটা দেখালাম এইটাই। দুইটা দিক, দুইটা বিষয় আপনাকে মনে রাখতে হবে। একটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সকে কিভাবে লং করা যায়, লম্বা করা যায়, সেন্টেন্সকে কিভাবে বড় করা যায়, একটা সেন্টেন্স বা বাক্যের ভিতর কিভাবে এক্সট্রা ইনফরমেশন আসে, সেটা কি, অবজেক্ট এবং অ্যাডভার্বের ব্যবহার করে, অর্থাৎ ভার্বকে ডাবল বেস ওয়ার্ড দ্বারা কোশ্চেন করে। আরেকটা বিষয়, 2 নম্বর বিষয় হচ্ছে একটা সেন্টেন্সকে কিভাবে ঘুরানো যায়, অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের সময়ের পরিবর্তনটা কিভাবে করা যায়। যে টাইমে একটা কথা আমি বলতে চাচ্ছি, একটা মানুষের সঙ্গে যখন আমি কনভারসেশন করছি, যে সময়কে মেনটেন করে কনভারসেশন করছি, সেই সময় অনুযায়ী ভার্বকে পুট করতে হবে। সেটা হতে পারে টেন্স, মডাল বা সেমি মডাল মেনটেন করে। এতটুকু যদি আপনি করতে পারেন, অর্থাৎ এই 30টা সেন্স, একটা কথাকে যদি 30 ভাবে পরিবর্তন করতে পারেন, হোয়াট এভার ইউ থিঙ্ক ইন বেঙ্গলি, ইউ উইল বি এবল টু স্পিক ইন ইংলিশ, ইউ উইল বি এবল টু কনভার্ট অর ট্রান্সফর্ম দ্যাট সেন্টেন্সেস ইন ইংলিশ। ইংরেজি ভাষায় এর বাইরে আর কিছু নেই। তো এই বিষয়গুলোই আমরা কিন্তু নেক্সট ক্লাসগুলো থেকে ধারাবাহিকতা মেনটেন করে ইন ডিটেলসে শিখতে থাকবো। তাহলে কি বললাম, সেন্টেন্সকে কিভাবে লম্বা করতে হয়, সেন্টেন্সকে কিভাবে ঘোরাতে হয়, এটাই ইংরেজি ভাষা, এর বাইরে আর কিছু নেই। লম্বা করতে হয় পার্ট অফ স্পিচের ফাংশন জেনে, ঘোরাতে হয় টেন্স, মডাল, সেমি মডাল, এর সঙ্গে আরেকটা বিষয় জানা লাগে, সেটা হচ্ছে প্যাসিভ ভয়েসের স্ট্রাকচার, এগুলোর ফাংশন জেনে। এইটুকু যদি আপনি জানেন, এই জিনিসগুলোকেই প্র্যাকটিক্যালি স্পিকিং, রাইটিং বা কনভারসেশনে আমি আপনাদের অ্যাপ্লাই করে দেবো। ইংরেজি ভাষা খুব বেশি কিছু নেই, কঠিন কিছু না, খুবই সহজ জিনিস, খুবই সিম্পল, খুবই স্ট্রেইট একটা ল্যাঙ্গুয়েজ। কমপ্লেক্সিটির কিছুই নাই এখানে। বাট আমরা নিজেরা এটাকে জটিল করি, আমরা ওই ধরনের গাইডলাইন পাই না, ওই ধরনের মেন্টরিং পাই না, আমরা ওই ধরনের সাপোর্ট ছোটবেলা থেকে পেয়ে আসিনি, বা আমাদের টিচার্সরা যেভাবে পড়িয়েছে আমাদের বিভিন্ন স্কুল বা কলেজ লাইফে, তাদেরও ওই ধরনের অ্যাকচুয়াল যে কনসেপ্ট, প্র্যাকটিক্যাল যে কনসেপ্ট তাদের নেই বা ছিল না। এজন্যই ইভেন তারা যখন লেখাপড়া করছে, তারা যখন স্টাডি করছে, এই সব কৌশল, ম্যাটেরিয়ালস, টেকনিক তারা পায়নি। তারা গ্রামার বই পড়ছে, যেভাবে পারছে, ভালো শিক্ষকের সাপোর্ট পায়নি, তো সেভাবেই তারা বিল্ড আপ হয়েছে। বাট এখন the world is going to be modern, the world is going to be competitive. If you would like to do better something in your life, if you want to be expert and professional in your life, if you want to spread yourself in the whole world, you have to know this language for the communication, for the conversation, for doing better something, for doing different kinds of business or other things. For that reason, what you are doing, whatever can be your profession, আপনি টিচার্স হতে পারেন, অফিসার্স হতে পারেন, ইঞ্জিনিয়ার হতে পারেন, ডক্টর হতে পারেন, ইভেন ইউ ক্যান বি আ ফার্মার। বাট ইফ ইউ ডু বেটার সামথিং উইথ হোল ওয়ার্ল্ড, ইউ হ্যাভ টু লার্ন দিস ল্যাঙ্গুয়েজ, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য থিংস। সো এজন্যই আমি আপনাদের বলছি, আমি যেভাবে করাই সেভাবে করতে থাকেন, আমি যেভাবে বোঝাই, আমার নিজের প্রতি কনফিডেন্ট আছে, আমার প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট ভালোভাবে এক্সপার্ট এবং ফ্লুয়েন্ট হতে পারবে, আমি সেভাবেই শেখাই। আমি কোথাও কোনো জায়গায় গ্যাপ রাখি না। প্রত্যেকটা ক্লাস রেগুলারিটি, ধারাবাহিকতা মেনটেন করে করবেন, আশা করি অনেক দ্রুত, অনেক ভালোভাবে এই ভাষাটা আপনারা ডেভেলপ করতে পারবেন। এখানে কারো কোথাও কোনো সমস্যা হবে না।